Let's see. Let's work on you. So today we are going to talk about software quality assurance and testing, which is one of the important phases of any software development or system development. So the topics that we are going to cover are what is quality and why it is important in software development, quality assurance versus quality control, which we all should know because it has been misleading around the industry. Everyone is using wrong concept and they are very much confident about it. But we will not do that. What is software testing? Software testing life cycle we'll talk about, testing levels, testing methodologies and types. And by this time, I will also teach you um how to write test cases, okay, and defect life cycle. Yes, sir. So what is quality? Now tell me what is quality to you. তোমাদের কাছে কোয়ালিটি মানে কি বলো মাথা পাই পাতে সবাই বলো মুস্তাকিম বলো ম্যাম, কাস্টমারের নিডকে স্যাটিসফাই করা একটা কোয়ালিটি, হুম মানে ভেরি গুড প্রপার কোয়ালিটি। হুম ভেরি গুড অন্যরা আমার মেয়েরা এত চুপ থাকে কেন মেয়েরা বলো রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ফুলফিল করাটা। হুম ভেরি গুড বাকিরা okay very good both of you are right quality means conformance to requirement whatever our client wanted we have to deliver it. That's it. That is quality to satisfy client. And how we are going to satisfy our client? There are different measures, different attributes. But our main goal for quality is to conformance to requirement. Let's see. Quality simply means a product should meet its specification. A specification means client's requirement, right? This is problematical for software system. There is a tension between customer quality requirement and developer quality requirement. Software specification is usually incomplete and often inconsistent. Yes. So it's been in depth. Like when we talk about generic quality, it means conformance to requirements. Some requirements are very simple, very easy, very deliverable. Okay, suppose you are working in a coffee shop and somebody has come and asked for a coffee. So they are very specific about their coffee requirement. They want latte, they want cappuccino, they want mochaccino, whatever macchiato, whatever they're very specific about the type, um, about everything, about sugar, about the dairy content. Somebody wants to have it in soy milk, somebody wants to have it in coconut milk, somebody wants to have it in normal milk, somebody wants to have normal americano. So but they are very specific about the requirement. আমি কফি শপের কথা বলতেছি হ্যাঁ. So the requirements are very deliverable. Like clients are saying and you are taking, you are not keeping the note because it's a short term requirement. Huh? And you are making it your and you are giving to your clients. Sometimes they also make mistakes. That's why they cannot deliver the quality full service. But in software, the requirements are very huge. Requirements are transferred from client to different ends. Okay. And the understandability of requirement and consistency of requirements are very, you know, riskful. Like somebody goes to your client and gather the requirement and they specify it, analyze it, prioritize it, and put it into a document. Sometimes they don't. And after that, it comes to you. So direct communication between client and you are missing. So that's why we say in software, the understanding the requirement is little bit problematic. So we can have different ways, to make the requirement complete and consistent, but usually these are incomplete and inconsistent, and because of that we cannot satisfy our client. Okay, so this is an important part. So software quality management concerned with ensuring that the required level of quality is achieved
in a software product involve defining appropriate quality standards and procedures and ensuring that these are followed. Yes, that's why we bring in different standard, policy, procedures, and processes inside our development life cycle so that the process of taking requirement, analyzing, and prioritizing become very smoother, and you can transfer your requirement to your development team, your testing team, and other team in a proper way. বুঝছো? This is a part of quality assurance. এখন আমরা যাবো আরো আগে। So should aim to develop a quality culture. You have to develop a quality culture where quality is seen everyone's responsibility. In order to make a qualityful product in software development, we implement quality management system, which is called QMS, which includes all the standards, policies, guidelines, templates, okay, to develop a software or develop a product. হ্যাঁ, এই জন্য অনেক রকমের স্ট্যান্ডার্ড আছে, সিএমএমআই আছে, ISO 21K আছে, ওকে, IEEE কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে, ওকে. So we try to incorporate these standards so that we can, you know, gather requirement in a proper way. We develop according to the requirement. We test according to the requirement, and we also deploy according to the requirement. Quality management activities. There are three types of activities in quality management. One is quality planning, another is quality assurance, another is quality control. Quality assurance and quality control is universal. Planning is very much needed. Without planning, you cannot go forward. There's a quality management plan. In every project, see, project management, আমরা কিছুদিন পরেই software project management পড়বো. Um, Project management is an integrated plan which includes several other plans. It's not a sole plan. It includes quality management plan, it includes resource management plan, it includes কি বলে metrics management plan. কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে অনেকগুলা প্ল্যান তোমার ইনকর্পোরেটেড থাকে, এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট প্ল্যান হচ্ছে তোমার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, হাউ ইউ আর গোয়িং টু ম্যানেজ দ্য কোয়ালিটি of your product. What are your quality assurance activity? What are your testing activity? টেস্টিং অ্যাক্টিভিটির ভিতরেও তোমার হচ্ছে একটা টেস্ট প্ল্যান থাকে, কে কখন কোথায় টেস্টিং করবে, কিভাবে টেস্টিং করবে. So this is the entire quality management plan that you have to prepare. End-to-end implementation of the procedures and standards for a particular project and modify. These are required. Quality assurance. Now comes two part. What is quality assurance and quality control? আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয়, most of the companies টেস্টারদেরকে কিউএ বলে, which is totally a mistake. হ্যাঁ, 100% mistake. যে ইন্ডাস্ট্রি জানেই না what is the difference between QA and QC. Even you cannot tell QC, testing কে তুমি QCও বলতে পারবে না, কারণ quality control is a combination of review and testing. রিভিউ কি হয়, আমরা রিভিউ বলবো, মিস রিভিউ, হ্যাঁ, টেকনিক্যাল রিভিউ। আমরা যেমন আমাদের প্রোডাক্টের টেস্টিং করি, এভাবে আমাদের কিন্তু আরো প্রোডাক্ট আছে। একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের খালি কিন্তু তোমার এন্ড প্রোডাক্টটা, তোমার ইএক্সিটা কিন্তু তোমার প্রোডাক্ট না। প্রতিটা লেভেলে যে তুমি ডকুমেন্টটা প্রিপেয়ার করো, your SRS, your SDD, your test cases, even your traceability metrics, sometimes your project management plan, if it is a technical project management plan, sometimes these all are your work product, technical product, এবং সবগুলা টেস্টিং হওয়া উচিত। সো আমরা রিভিউ করি, আমরা এসআরএস এর আমাদের টেকনিক্যাল রিভিউ হওয়া উচিত, ডিজাইনের আমাদের টেকনিক্যাল রিভিউ হওয়া উচিত, টেস্ট কেসের আমাদের টেকনিক্যাল রিভিউ হওয়া উচিত, এবং আমাদের ট্রেসিবিলিটি ম্যাট্রিক্স এর টেকনিক্যাল রিভিউ হওয়া উচিত, যেগুলো আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে করি না। সো দিস ইজ দ্য পার্ট অফ টেকনিক্যাল রিভিউ। সো রিভিউ অ্যান্ড টেস্টিং এ দুইটা মিলে হয় কোয়ালিটি কন্ট্রোল। সো রিভিউ টেস্টিং এ যেমন ডিফেক্ট থাকে, রিভিউরও ডিফেক্ট বেরোয়। আমরা যদি প্রথম থেকে আমাদের হচ্ছে এসআরএস এর টেকনিক্যাল রিভিউ বের করি, ওটার ডিফেক্টস গুলা মানে রিভিউ কমেন্টস গুলো ইনকর্পোরেট করে এসআরএস আমরা সাইন অফ করি, ডিজাইনেও যদি করি, তুমি জানো 50% অফ দ্য টেস্টিং ডিফেক্ট কমে যায়। এবং আমরা যখন এক্সচেঞ্জারে ছিলাম, আমি যখন এক্সচেঞ্জারে ছিলাম, আমরা কি করতাম জানো, ডিফেক্ট লিস্ট গুলা থেকে আমরা বের করতাম কোন ডিফেক্টটা কোন কোন লেভেল মানে হচ্ছে ফেজ অফ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট থেকে আসছে। এই ডিফেক্টটা কি রিকোয়ারমেন্ট ভুলের জন্য আসছে, এই ডিফেক্টটা কি টেস্টিং এর ভুলের জন্য আসছে,
না টেস্ট কেস ভুল লেখার জন্য আসছে, এই ডিফেক্টটা কি ডিজাইন ভুল করার জন্য আসছে, এই ডিফেক্টটা কি রিকোয়ারমেন্ট ঠিক মতো না বুঝার জন্য আসছে, আমরা ওই ম্যাপিংটা পর্যন্ত করতাম। সো দ্যাট আমরা পরবর্তীতে যখন রুট কজ অ্যানালাইসিস করি, আমরা ওই ফেজ গুলাতে মোর ফোকাস দেই। হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে একটা ডিফেক্ট লগ যদি পারি স্যাম্পল, এখন তো দেখাই না। আমি এটা মেইনলি টেস্টিং কোর্সে দেখাই। সো কিছু তো থাকা উচিত। তোমরা যদি আমার সাথে টেস্টিং করো, লাস্ট সেমিস্টারে আমি টেস্টিং নিছিলাম। সো তখন আমি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট টেস্টিং তখন দেখাবো না। আর যদি আমি এর মধ্যে সময় পাই, তাহলে তোমাদেরকে একদিন দেখাবো। আচ্ছা যাই হোক, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স মিনস হোয়াট? Quality assurance means, first of all, defining and designing the process for your organization, and also to check whether it is implementing in a correct way or not. অডিট করা, অডিট দুই রকমের হয়, একটা প্রসেস অডিট হয়, একটা প্রোডাক্ট অডিট হয়। যখন প্রোডাক্ট অডিট হয় সফটওয়্যারের, তখন এখানে একটা ছোট্ট কথা আছে, ইউ রিভিউ দ্য প্রোডাক্ট, ইউ রিভিউ দ্য ওয়ার্ক প্রোডাক্টস, এসআরএস, এসডিডি, এগুলো তো তুমি রিভিউ করবা। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, তুমি সফটওয়্যারটাকেও রিভিউ করবা। তুমি টেস্ট কেসেস গুলোকে নিয়ে স্যাম্পল টেস্ট কেসেস র্যান্ডম চালায় তুমি দেখবা যে টেস্ট কেসেস গুলো ঠিকমতো মানে হচ্ছে টেস্ট কেসেস ঠিকমতো এক্সিকিউট করা হয়েছিল নাকি ডিউরিং দ্য টেস্টিং, এবং টেস্ট কেসেস গুলো এক্সিকিউট করার পর যেগুলো ফেল হয়েছে টেস্ট কেস, ওগুলার এগেইনস্টে বাগ রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা এবং বাগ রিজলভ করা হয়েছে কিনা, এই চেইনটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে। দিস ইজ আ পার্ট অফ প্রোডাক্ট অডিট। আমি ফরচুনেটলি when I was in GPIT I was a মানে certified auditor. Okay, I have spent like 5 years in auditing softwares and also auditing processes, so I know it very well. হ্যাঁ, এই জন্য তোমাদেরকে বললাম যে তোমরা যদি নকল করো আমি বুঝে যাই কে কারটা নকল করে। So it's a very important part and it is not at all related to testing. হ্যাঁ, তুমি অডিট করার সময় তুমি টেস্টিং ঠিক মতো হয়েছে কিনা, টেস্টিং প্রসেসটা ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে কিনা, এইটা তুমি চেক করবা বাই টেস্টিং সাম ফিচার্স। ওকে, so what we used to do is we used to keep separate timeline for process audit and separate timeline for product audit. Product audit আমরা কি করতাম? Product audit হচ্ছে আমরা randomly করতাম। কোনো specifically কোনো project যখন লাইভে যাইতো এর আগে করতাম। it was a rule যে একটা project deployment বা লাইভে যাওয়ার আগে একবার না একবার এটাকে product audit করতেই হবে। Otherwise এটা লাইভে যাবে না। Okay. And our organization was CMMI level 5, so it was mandatory. Okay. Mm, so now it is about quality assurance মানে হচ্ছে defining and designing the process. তুমি আগে identity gap analysis করবা তোমার organization-এ. So what are the gaps? এখন ফার্স্ট অফ অল তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তুমি কোন স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবা। তুমি যদি সিএমএমআই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করো, তুমি সিএমএমআই কোন লেভেলের স্ট্যান্ডার্ডস গুলো ফলো করবা, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4, লেভেল 5। লেভেল 2 কখনো হয় না, সিএমএমআই ডাইরেক্ট হিট হয় লেভেল 3 থেকে। সো লেভেল 3, 4 অর 5। অনেকে ডিরেক্ট 3, 5 করে, অনেকে অনেকে 3 করে, 4 করে, 5 করে। ইট ডিপেন্ডস। সো তুমি যখন ডিসাইড করে ফেলা তুমি কোন লেভেলে যাবা, আমরা অলরেডি সিএমএমআই পড়ছি, রাইট? প্রসেসের পরে আমরা এই জন্য জানি অনেক কিছু, এই জন্য আমি আর বেশি তোমাদেরকে সিএমআই সম্পর্কে বলছি না। সো যখন তুমি লেভেল 3, যখন তুমি ডিসাইড করে ফেলা যে ওকে ফাইন আমি সিএমএমআই লেভেল 3 তে যাব, তখন তোমাকে একটা গ্যাপ অ্যানালাইসিস করতে হবে তোমার এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশনে যে তোমার কারেন্ট প্র্যাকটিস গুলো কি। মনে আছে আমরা 3 রকমের অর্গানাইজেশন পড়ছিলাম, একটা হচ্ছে অ্যাডহক, একটা ডিফাইন, আর একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনালাইজড। সো মোস্টলি কোম্পানিজ গুলো অ্যাডহক থাকে, মানে ইচ্ছা করে যেমন ইচ্ছে তেমন করে কাজ করে। হ্যাঁ, কারো কোনো ডিফাইন প্রসেস থাকে না। কিছু কিছু অর্গানাইজেশন থাকে যে ডিফাইন থাকে, ওদের নিজস্ব কিছু প্রসেস পলিসি থাকে এবং ওইটার অ্যাকর্ডিংলি কিছু টেমপ্লেটস থাকে, কিন্তু সব প্রজেক্টে ওরা এটা ইউজ করে না। কিছু কোম্পানি থাকে যে ইনস্টিটিউশনালাইজ থাকে, ওদের প্রসেস গুলো ডিফাইন থাকে, ডিজাইন থাকে এবং ওদের কিউএমএস থাকে এবং সকল প্রজেক্টে এগুলো ওরা ইমপ্লিমেন্ট করে এবং ওদের রেগুলারলি অডিট হয়। হ্যাঁ, প্রসেস প্রোডাক্ট অডিট, ওরা মেট্রিক্স মেজার করে। হ্যাঁ, বেঞ্চমার্কিং আছে ওদের। So we have to identify where we are, and then based on that you have to define যে তোমার কি কি প্রসেস লাগবে। You have to design the process
একটা আলাদা প্রসেস কমিটি থাকে। একেক কোম্পানি একেক রকম বলে। কেউ, কেউ বলে SCPG গ্রুপ, কেউ বলে PEG গ্রুপ। SCPG মানে হচ্ছে সফটওয়্যার প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ। PEG গ্রুপ হলো প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ। একটা কিউ QAG টিম থাকে, কোয়ালিটি অডিট গ্রুপ। হ্যাঁ, কোয়ালিটি অডিট গ্রুপরা কি করে? ওরা ফ্যাসিলিটেট করে, ওরা অডিট করে। PEG গ্রুপরা কি করে? ওরা হচ্ছে প্রসেস ডিফাইন ডিজাইন করে। দে আর দ্য প্রসেস ওনার্স। আর বাকি সবাই হচ্ছে প্র্যাকটিশনার্স, যারা হচ্ছে ম্যাথস লেভেলে প্র্যাকটিস করে। সো দিস ইজ দ্য এন্টায়ার স্টোরি অফ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স। এখন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স টিম অনলি ফর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হয় না। এটা তোমার নরমাল অর্গানাইজেশনের হচ্ছে প্রসেস ইমপ্রুভমেন্টের জন্য, এন্টায়ার কোম্পানির প্রসেস ইমপ্রুভমেন্টের জন্য হইতে পারে, যারা 9001 করে। হ্যাঁ, তা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য 9001 করে। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য তুমি হচ্ছে ISO 20K এর কিছু পার্ট এবং তুমি হচ্ছে CMMI করতে পারো। সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের জন্য তুমি CMMI ফর সার্ভিস করতে পারো। তারপরে হচ্ছে একটু কি বলে ISO 20K করতে পারো। তারপর হচ্ছে ইনফরমেশন সিকিউরিটির জন্য ISO 27K করতে পারো। হ্যাঁ, so there are couple of standards available in the market যেটা আমরা করি। এবং ওটার কি করে, রেগুলার হচ্ছে ইন্টারনাল একটা টিম থাকে, কোয়ালিটি অডিট টিম। ওরা সার্ভেলেন্স অডিট করে এভরি 6 months 9 months, এবং হচ্ছে সারপ্রাইজ অডিটও করতে পারে। সো দিস ইজ a part of quality assurance. Now come quality control. Ensure that product and standards are followed by the project team members to ensure that project meets intended software specifications. Now here in quality control we will ensure whether the quality products are made according to the requirements or not. So we will review. We will also have a review plan. আমি আমি usually project সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্সে পুরো PMP-টা রিভিউ করি। হ্যাঁ, সফটওয়্যার PMP-টা কেমন হয়, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান। ইটস নট দ্য ওয়ার্ক প্ল্যান, ইটস আ ডকুমেন্ট। হ্যাঁ, ওই ডকুমেন্টের ভিতরে সব থাকে, যে তুমি কখন কোয়ালিটি অডিট করবা, তুমি কখন রিভিউ করবা একটা প্রোডাক্ট, একটা একটা টেস্ট প্ল্যান, একটা টেস্ট মানে টেস্টিং কখন করবা, তুমি হচ্ছে তোমার ডকুমেন্টস গুলো কখন রিভিউ করবা। ওকে, সো ইন কোয়ালিটি কন্ট্রোল we do basically review and testing. So now we'll understand the difference between quality assurance and quality control. So what is quality assurance and what is quality control? Very important, very important. At least from this course, if you can understand the difference between quality assurance and quality control, it will be worth it for me. Because তুমি যেই ইন্ডাস্ট্রিতেই যাও না কেন, বাংলাদেশের যে কোনো সফটওয়্যার কোম্পানিতে যাও না কেন, যেগুলোতে আমি কাজ করি নাই, যেগুলোতে আমি কাজ করছি, ট্রাই টু এস্টাবলিশ, ইউ উইল ফাইন্ড টেস্টারদেরকে কিউএ বলে। মানে আমার পুরো রক্ত গরম হয়ে যায়, কিছু বলি না আমি। কাজ মানুষকে তো ইজিলি তুমি বুঝাতে পারবে না, বুঝাইলে তোমাকে 100টা লজিক ধরাই দিবে। অল লজিকস আর রং। হ্যাঁ, সো সি এটা বাংলাদেশে একটু ডেভেলপ হয়ে গেছে। ইভেন বাংলাদেশে দেখবা বিভিন্ন রকমের কিউএ ফোরাম আছে, কিউএ ফোরামে গেলে টেস্টিং শিখায়, হুইচ ইজ টোটালি আ রং কনসেপ্ট। তুমি TMMI তে যাও, টেস্টিং ম্যাচুরিটি মডেল ইন্টিগ্রেশন, ওখানে তুমি কিউ এর কোনো কথাই পাবা না। টেস্টিং কোয়ালিটি, TMMI, টেস্টিং ম্যাচুরিটি মডেল ইন্টিগ্রেশন, এটা আমি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এন্ড টেস্টিং কোর্সে পড়াই। সো when we are in Accenture we are TMMI certified also. তোমরা কি কোনোদিনও জানো there is a TMMI? No, we don't know. Test as a service, it's a huge prospect in the industry. হ্যাঁ, আমরা যেমন সফটওয়্যার as a service, there is a test as a service. তুমি যে দেখবা ভিয়েতনামে, তারপরে হচ্ছে তোমার ফিলিপিন্স, আরো অনেক জায়গায় টেস্টিং কোম্পানি আছে। আইফোনের সফটওয়্যার টেস্ট হয়, তারপরে স্যামসাং এর সফটওয়্যার টেস্ট হয়, হার্ডওয়্যার টেস্ট হয়। একদম গার্মেন্টস এর মতো সকালবেলা ছেলেপেলেরা ঢুকে টেস্টিং করে, সারাদিন টেস্টিং করে এবং বেরোয়। সো টেস্ট ইজ এ সার্ভিস, টেস্টিং ইজ এ হিউজ প্রসপেক্ট। বাংলাদেশে তো টেস্ট স্যামসাং এর টেস্টিং একটা ইয়া ছিল। ভিজাটি ইউজ টু ডু আল্লাহ, রেলি সোর্স, সব খালি টেস্টিং করে। ওকে, সো তারপর হচ্ছে আরো অনেক কোম্পানি আছে, অনেক কোম্পানি এরকম আছে ওরা সফটওয়্যার বানায়, হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টটা দিয়ে দেয়, ওরা টেস্ট করে দেয়। This is called test as a service. So anyways, so in Bangladeshi software farms, we are totally using a wrong concept.
Anyways, quality assurance help establish processes. Quality control implement the process. So it will see how you have implemented the process. Okay. Set up measurements programs to evaluate processes. By following processes, figure out the outcome of the measurement. By following testing process, identify the number of defects. Identifies weakness in process and improve them. ওই যে বললাম না গ্যাপ অ্যানালাইসিস করে আমি ডিফাইন ডিজাইন করব প্রসেসগুলো এখানে ইন আইডেন্টিফাই ডিফেক্ট ফর দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ কারেক্টিং ডিফেক্টস। নিচে আরো অনেক কিছু লেখা আছে নোট হিসেবে, একটা মিনিট। Okay, so now responsibility of QA and QC. See, a QA is the responsibility of the entire team. QC is the responsibility of the tester or reviewer. Prevents the introduction of the issues or defects. তুমি প্রথম থেকে যদি ঠিকমতো প্রসেস ডিফাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্ট করো তাহলে অনেকটাই কিন্তু তোমার ডিফেক্ট প্রথম থেকে কমে যায়। Defect reports and correct defects. QA improves the process that is applied to multiple products that will ever be produced by a process. See, when I was in Accenture, we used to have a facilitation session before any initiation of a project. একটা প্রজেক্ট যখন ইনিশিয়েট হবে এর আগে ফ্যাসিলিটেটর বা কিউএজি টিমের সাথে বসতে হইতো। কিউএজি টিম কি করতো, ওদের প্রজেক্টের স্কোপ বুঝে ওদেরকে প্রসেসগুলো টেইলার করে দিত। যে ওকে ফাইন, এই যে আমাদের কিউএমএস এর যে প্রসেস আছে এই প্রসেস তো তুমি সব 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 প্রসেসই তো সব প্রজেক্টের জন্য না। প্রজেক্টে দেয়ার ইজ এ ডেফিনেশন অফ প্রজেক্ট ইন আওয়ার কোম্পানি। স্মল প্রজেক্ট কোনগুলো, লার্জ প্রজেক্ট কোনগুলো, মিডিয়াম স্কেল প্রজেক্ট কোনগুলো। সো আমরা ওই ডেফিনেশন অনুযায়ী প্রজেক্ট আইডেন্টিফাই করতাম এবং আইডেন্টিফাই করার পরে ওই প্রজেক্ট গুলোকে ফ্যাসিলিটেট করতাম যে কিউএমএস এর কোন প্রসেসটা তুমি ফলো করবা। ওকে ফাইন, এই প্রসেসটা ফলো করতেছে এটাকে কিছু টেইলার করো। যেমন ধরো এই প্রজেক্টে প্রিভিয়াস প্রজেক্টের হচ্ছে আর্কিটেকচার ইউজ করবে বা প্রিভিয়াস প্রজেক্টে ডিজাইন ইউজ করবে। তো কি হবে, এই প্রজেক্টে কোনো ডিজাইন থাকবে না। অথবা এটা একটা এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট, হ্যাঁ সিস্টেমটা আগে আছে একটা নতুন ফিচার এড হবে, তো আর্কিটেকচার কোনো চেঞ্জ হবে না, ডিজাইনে কোনো চেঞ্জ হবে না, শুধু ডেটাবেজে কিছু কলাম এড হবে। সো শুধুমাত্র এই পোর্শনটা তুমি তোমার ডিজাইন ডকুমেন্টে রাখবা, অথবা এই পোর্শনটা তুমি অ্যানেক্সচারে নিয়ে আসবা তোমার এসআরএস এর। সো অনেকভাবে আমরা ওদেরকে যাতে প্রসেস মেনটেন করতে পারে ওদেরকে আমরা হচ্ছে ফ্যাসিলিটেট করতাম আর বলতাম ওকে ফাইন, তুমি এই প্রসেস এই টেমপ্লেট এগুলো ইউজ করবা। ফাইন, এই সেশনটা ম্যান্ডেটরি ছিল বিফোর ইনিশিয়েশন অফ এনি প্রজেক্ট। তারপরে যখন কোনো প্রজেক্ট ঢুকে যাইতো ইনিশিয়েশনে আমাদের কাছে লিস্ট থাকতো। সো ওইটার জন্য আমরা একটা অডিট প্ল্যান বানায় ফেলতাম এবং মাঝে মাঝে যদি দরকার হতো পিএম আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতো যে আমার টিমে একটা ফ্যাসিলিটেশন সেশন লাগবে বা আমার টিমে কিছু লোক চলে গেছে, নতুন লোক আসবে। ঠিক আছে। আমার কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে ঢোকা এই থ্রু দিস জার্নি। আই ওয়াজ আ অডিটর ফার্স্ট। অডিট করতে গিয়ে আই গট আ ফ্যাসিনেশন ফর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট and then I started practicing project management, software project management mainly. So my interest for project management started when I was doing audit. ঠিক আছে, it was a মানে so that's why আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে I react করে ফেলি যখন কাজগুলো ঠিক মতো হয় না। ওকে, সো এনিওয়েজ এক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে এক এক রকমের তোমার হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় তুমি খুব ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবা জিনিস। কাজ when I was in Green Delta, so entire thing was under my control and I established কি বলে QMS PMO and still they are practicing it because they are getting benefit out of it. When I was in my previous company, so I worked there for 4 years. So there also I struggled, but I developed, I established. But there are some companies like you cannot do anything because there are lots of people who knows more than you and they think this is the right thing. So for that you have to prove yourself, you have to keep patience. হ্যাঁ, তুমি ঢুকেই চেঞ্জ করতে পারবে না জিনিস, তোমাকে আস্তে আস্তে with logic, with your work, with your understanding, you have to change things.
But I'm alhamdulillah, too many thanks to Allah that initially in my when I started my career, I started I worked with some companies who were like, you know, very much, process centric, focused on quality, and I got to learn a lot of standards, policies. ওকে, এই জন্য আমি কনসেপ্ট গুলাকে বুঝি জানি and তোমাদেরকে যা পড়াই বুঝে জেনেই পড়াই। But of course, I also keep my window open to learn from the students also, because you guys are coming from different industries. So if you think like some topics are misguiding you, you should always come to me and say, Miss, এটা এরকম না হয় এরকম হতে পারতো হয়তো বা। সো তাহলে আমি যদি এটাকে ঠিক মনে করি, আমিও যদি রিসার্চ করে মনে করি যে ওকে ফাইন, ইউ আর সেইং রাইট, আই উইল ইমপ্রুভ ইট। এরকম আমি করছিও আগে। এইসব সবকিছু তো একদিনে হয় নাই না। ইফ ইউ থিঙ্ক যে মিস কি পড়াচ্ছে কিউএ, আমরা তো কিউএ জানি টেস্টার, মিস ভুল পড়াচ্ছে আমাদেরকে, বলতে পারো তোমরা যে মিস আপনি ভুল পড়াচ্ছেন? But nah, I'm good for Achina. This is 100% right. I'm confident about it. You go and do your research. Okay. So QA personnel should not perform quality control unless doing it to validate quality control is working. QA রা কখনো quality control করবে না as a profession. ওরা এটা validate করতে পারে audit করে। QC personnel may perform quality assurance. হ্যাঁ, sometimes টেস্টাররা কিন্তু অডিট করতে পারে। ক্রস ফাংশনাল টিম যদি হয়, কোনো কোম্পানিতে তো এত লাক্সারি থাকে না যে আলাদা একটা অডিট টিম রাখবে। সেই ক্ষেত্রে টু কিপ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অনেক সময় হয় কি ক্রস ফাংশনাল একটা টিম তৈরি হয়, যেখানে টেস্টাররা থাকে, সিস্টেম অ্যানালিস্টরা থাকে, সবাই মিলে প্রোডাক্ট অডিট, প্রসেস অডিট করে। কারণ ওই কোম্পানিতে আলাদা কিউএ টিম রাখার কোনো, অনেক সব কোম্পানির তো ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা, বাজেটারি সিচুয়েশন এক থাকে না, হ্যাঁ? তখন ক্রস ফাংশনাল টিম একটা তৈরি করতে পারে যেখানে টেস্টাররা এসে অডিট করতে পারে। তো এই কনসেপ্ট গুলাকে মানুষ না বুঝে অন্যরকম করে ডেলিভারেট করে, হ্যাঁ? So QC personnel may perform quality assurance tasks if and when required. Okay? So are you guys clear? আমি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নিয়ে আর কিছু পড়াবো না। ঠিক আছে? আমরা কোর্সে পড়ে নিব। যখন আমরা টেস্টিং কোর্স পড়বো, তখন আমরা পড়ে নিব। আই থিংক এতটুকু ডোজই তোমাদের জন্য ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাকে কি শুনতেছো? Am I audible? ইয়েস জি। ম্যাম। তোমরা কথা ইয়েস বলো না তো? ম্যাম। মাঝে মধ্যে আমি মনে হয় হারায় গেছি। আচ্ছা, মোস্ট কমন সফটওয়্যার প্রবলেমস, কিছু সফটওয়্যার প্রবলেম যেগুলো আমরা মোস্টলি ফেস করি: incorrect calculation, incorrect data edits, ineffective data edits, incorrect matching and merging of data searches yet yields incorrect results, incorrect processing of data relationship, incorrect coding, implementation of business rules, inadequate software performance, confusing or misleading data, software usability by end users, and obsolete software, inconsistent processing, unreliable result or performance, inadequate support of business need, incorrect or inadequate interface with other systems, inadequate performance and security controls, incorrect file handling. These are few problems that we face. Most commonly we face. হ্যাঁ, আরো আমি চাইলে আরো লিস্ট বড় করতে পারি। আমি মাঝে মধ্যে অ্যাড ডিলিটও করি। ওকে, সো আপাতত এগুলোই জানো। আরো অনেক কিছু ফেস করি, ডিপেন্ডস অন the requirements of the client and the understanding. Okay, so এখন আমরা fully will talk about software testing. যা পড়াইছি তা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কেন, কোনো কোয়েশ্চেন নাই? আবার একটু রিভাইজ দিতে হবে কি রিভাইজ টোটালটা দিতে কেস হবে? স্টাডির উপর বেস করে। বাবা তুমি কি ওই যে ঘুমাচ্ছিলা? কিউএ নো মিস তোমার গলা শুনে তো মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছিলা। নিজের একটু পড়তে হবে এর জন্য। কেন আমি এতক্ষণ বকবক করলাম, তুমি কিছু বুঝলে না? Yes, miss, বুঝতে পারছি তো। আমি এত সুন্দর করে বুঝাইলাম, তুমি বুঝলে না, তুমি নিজে পড়ে বুঝে যাবা। নো মিস এমন না। আমি দুষ্টামি। আচ্ছা, যাই হোক, হোয়াট ইজ টেস্টিং? ওকে, আমরা কিছু গুরুদের ডেফিনেশন পড়ি। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ টেস্টিং? টেস্টিং, আচ্ছা দেখো এখানে কেন লেখে নাই হোয়াট ইজ কিউএ?
আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিতে বলি কিউএ হয় নাই, কিউএ হয় নাই, কিউএ হয় নাই। তো এখানে কেন লেখে নাই বড়, বড় বিদরা? হোয়াট ইস কিউএ? এটা যে পুরো ভুল। দেখো আমরা এত বড় একটা বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রি, কিউএ, কিউএ বলে ঘুরি আমরা টেস্টিং কে। আমরা কিউএ ট্রেনিং করে ওখানে অটোমেশন টেস্টিং শিখাই। চিন্তা করো বাংলাদেশের অবস্থা। ক্যান ইউ ইমাজিন ওয়্যার উই আর? দ্য এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রি ইন আ বিগ প্রবলেম। বড়, বড় কথা বলি। বড়, বড় লোকরা, বড়, বড় সিইও রা বড়, বড় কথা বলে। কিন্তু ওদের কোম্পানির ভিতরে টেস্টিং কে কিউএ বলে। হ্যাঁ? সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান হুম, বুঝা। ওয়ার্কম্যানকে সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বলে। ওয়ার্ক প্ল্যান। এস্টিমেশন করে না। মানে আমি এগুলো দেখলে না আমার মাথা ঘুরায়। আমি বলি, "Why I am in Bangladesh?" It's not anyways. So you guys are my hands. Go to the industry. Try to change the industry. Okay? Same thing I have learned from my teacher back days. Rukunuddin sir. Wherever I have gone, I have tried to change. In somewhere I successfully implemented, somewhere I struggled, but still I implemented. Somewhere I'm struggling, but I will try to implement. Okay. So that's why from this course or from this particular software engineering course, I want you to learn the things and try to implement in the industry. তোমরা গেলে অনেক তোমাদেরকে অনেক আরে ধুরু তো আপনি শিখাইতে আসছেন আমাদেরকে কিউএ কে টেস্টিং বলেন অনেক কিছু বলবে but you will stick to your point with evidence. হুম সো আমরা এটা করব এবং আমি এটা করি করে মানুষের অনেক বকাও খাই but at the end of the day I'm right, I know that. What is software testing? Several definition. Testing is the process of establishing confidence that a program or system does what it is supposed to do. By Hazel 1973 তে আমারও জন্মের আগে উনি এটা বলছে। Testing is the process of executing a program or system with the intent of finding errors. By Myers 1979. That is also before I born. Long back. Okay. Testing is any activity aimed at evaluating an attribute or capability of a program or system and determining that it meets its required result. That is by Hazel also at the time of my born. Okay, so see, আমরা কত আগে থেকে we're talking about testing and we are focusing on testing and বাংলাদেশে most of the company তে testing ছাড়াই লাইভে চলে যায় জানো। আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি টাইম টেস্টিং এ দেওয়া উচিত যখন কোনো প্রোডাক্টে ইভলভ করে রিগ্রেশনে দেওয়া উচিত। এর জন্য অটোমেশন টেস্টিং ইজ নিডেড। আমি লাস্ট টাইম যখন হচ্ছে আমার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এন্ড টেস্টিং কোর্সটা নিলাম আমি অটোমেশনের জন্য 2 to 3 days আমি আমার টিম থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে আসছিলাম। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড অটোমেশন টেস্টার। সো ইয়েস হাউ ইউ বলবো যে সময় দেয় না সময় দেয় না ফাইন সময় দিচ্ছে না তুমি অটোমেশন করো তুমি স্ক্রিপ্ট লিখে রাখো। ওকে বাট উই নিড টু নো আমাদের না আমরা খালি অজুহাত দেখাই যে আমাদের সময় নেই কিন্তু আমরা যতটুকু সময় পাই অতটুকু সময়কে আমাদেরকে ইউটিলাইজ করার জন্য আমাদের না অল্টারনেট ডেলিভারি চ্যানেল নাই। আচ্ছা এনিওয়েজ what is software testing? One of every important software development phase, very very important phase. আর সফটওয়্যার আমি কিন্তু নিজে কখনো টেস্টার ছিলাম না। ওকে মানে বাট আই এম ভেরি ফরচুনেট যে আমি পুরো টেস্টিং প্রসেস নিয়ে কাজ করছি when I was in Accenture। আমার নিজের বানানো একটা টেস্টিং প্রসেস আছে which is in Accenture delivery method। ওদের এডিএম এর মধ্যে আছে। আমি যে প্রসেসটা দেখাই কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এন্ড টেস্টিং ইয়াতে। সো আই নো এভরি টিপস এন্ড বিটস। আমি অনেক অডিট করছি টেস্টিং প্রসেস। আমি এক্সিকিউটও করছি বাট আমি অ্যাজ এ টেস্টার কখনো কাজ করিনি। প্রজেক্ট ম্যানেজার কাজ করছি। বাট আমি টেস্টিং এ অনেক কিছু জানি। আমি হাতে আমি টেস্ট হয়তোবা টেস্টারের মতো করি নাই। বাট আমি ম্যানুয়াল টেস্টিং করছি। আ মানে কেন করছি? কারণ হচ্ছে অ্যাজ আ প্রজেক্ট ম্যানেজার অর অ্যাজ আ ডেলিভারি ম্যানেজার বিফোর গোইং লাইভ
আমি সবসময় চেষ্টা করতাম যে আমি সবগুলা প্রসেস একবার করে রান করে নিয়ে যাব যাতে আমার ইউএটি ফেল না হয়। ওই টেস্টিংটা আমি করছি। হুম? বাট আমি অ্যাজ আ টেস্টার টেস্টিং কখনো করিনি। হ্যাঁ? দ্যাট ইস ওয়ান মানে one missing part of my career. I was never be a tester. বাট টেস্টিং টিম লিড করছি। আমার আগে এবং আগে যে কি বলে কোম্পানিতে ছিল আমার আন্ডার টেস্টিং টিম ছিল। উম বাট আমি নিজে কখনো টেস্টার ছিলাম না। বাট testing is but for according to me, testing is very, very important phase of any software development. খালি কোড লিখলেই হয় না। হ্যাঁ, কোড লেখা is very easy. এখন যে সময় আমরা চলে আসছি we are in a low code, no code era. আমরা কোডে এত ফোকাস দিব না। কিন্তু টেস্টিং এ আমাদের এইজন্য টেস্টার যদি না থাকে টেস্টিংটাকে কিভাবে এআই দিয়ে রিপ্লেস করা যায় দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য রিসার্চ টপিক হতে পারে। হয় হচ্ছে কাজ হচ্ছে যে আমি আমার রিকোয়ারমেন্টস গুলো দিয়ে দিব অটোমেটিক্যালি এআই আমাকে টেস্ট কেসেস প্রিপেয়ার করে দিবে এবং আমি আমার সিস্টেম দিয়ে দিব রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিব টেস্ট কেস দিয়ে দিব এআই আমার পুরা স্ক্রিপ্ট লিখে সিস্টেম টেস্ট করে দিবেন ইটস ডুয়েবল আমরা যদি একটু রিসার্চ করি ইটস 100% ডুয়েবল হুম তখন আর সফটওয়্যার কোম্পানিজ গুলো বলবে না আমাদের টেস্টিং এর জন্য সময় নেই ওকে সো আমাদেরকে কোনো একটা অল্টারেশন বের করে আনতে হবে আচ্ছা যাই হোক টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স পারফর্মস অল টাইপ অফ টেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস টু পারফর্ম আ সফটওয়্যার টেস্টিং প্রসেস the major quality checking point for software on its production line so testing হচ্ছে apply input মাঝখানে থাকে software and you will see the output validate the observed output against the expected output. It is the observed output the same as the expected output. You have to identify which is the expected output and what you are actually getting after running the case. Okay? If your expected output is equals to your observed output is same, then pass. Otherwise, you will get a defect. There is a myth called every defect should have a test case. Every test case is not mandatory that every test case will have a defect. সবসময় মনে রাখবা ঠিক আছে আর there is nothing called zero defect একটা সফটওয়্যারে কখনো টেস্টিং করার পর জিরো ডিফেক্ট আসতে পারে না যদি জিরো ডিফেক্ট আসে তাহলে ডেভেলপার অনেক ভালো ছিল আর টেস্টার অনেক খারাপ ছিল টেস্টিং টেস্টিং করে ডিফেক্ট বাই করতে পারেনি Objective of testing executing a program with the intent of finding an error. See, when you are a tester, your aim should be what? To find error. তোমাকে তখন প্রজেক্ট পাস হবে প্রজেক্ট আমাকে ডিপ্লয় করতে হবে প্রজেক্ট আমার কি হবে না হবে তোমার টার্গেট থাকবে ভাই আমি ভুল বাই করবো একদম শুকুনের মতো যেমন কিছু মানুষ আছে না খালি মানুষের ভুল বাই করে তো তোমাকে বাই করতে হবে যে না ভাই আমার ভুল বাই করতে হবে আর যখন তোমাকে তোমার ডিপার্টমেন্টের ডেভেলপাররা দেখতে পারবে না, তোমার প্রজেক্ট ম্যানেজার দেখতে পারবে না, এর মানে ইউ আর ডুইং দ্য রাইট থিং। আমার পুরো মনে আছে when একবার আমি ইন্ডিয়াতে একটা ট্রেনিং করতে গেছিলাম তো দে আর ভেরি মানে ওরা কোয়ালিটি থেকে খুবই ফোকাস দেয়। তো অডিটর মানে হচ্ছে আমি লিড অডিটর ট্রেনিং করতে গেছিলাম। তাহলে আমাকে বলতেছে যখন তোমাকে অর্গানাইজেশনে সবাই ভয় পাবে এবং দেখতে পাবে না তখন তুমি বুঝবা যে তুমি ইউ আর ডুইং দ্য রাইট থিং। কাজ অডিটরদেরকে সবার ভয় পাওয়া উচিত এবং তোমাকে ওদেরকে কেউ দেখতে পায় না এই অডিটর আসছে কোনো কাজ করে না কিছু করে না সব কাজ আমরা করি আইসা কতগুলা কি বলে এনসি দিয়ে চলে যায় নন কনফার্মেন্স দিয়ে চলে যায় হ্যাঁ ফালতু কতগুলো আসে নিজেদেরকে কি মনে করে ভাই বহুত শুনছি হ্যাঁ এরকম যখন তোমাকে দেখতে পারবে না এর মানে ইউ আর ডুইং দ্য রাইট থিং সো যখন there is a fight between the developer and the tester and the project manager mostly the victims are the testers তখন তুমি মনে করবে যে নো ইউ আর ডুইং দ্য রাইট থিং ডেভেলপার আর টেস্টারের মধ্যে জীবনে ফ্রেন্ডশিপ হয় না ওকে ইফ ইউ আর ডুইং দেখো নিজের খুদ কেউ চায় না যে আমার খুদ কেউ বের করো একটা ডেভেলপার একটা সিস্টেম মানে একটা একটা সিস্টেম বা একটা ফাংশন বানাইছে ওইটা তুমি খুঁটে খুঁটে প্রবলেম বার করে দিচ্ছ ও কিন্তু তোমার সাথে জেরা করবেই হ্যাঁ সো ইটস এ ভেরি সুইট রিলেশনশিপ আই ফাইন্ড to check to check if the system is fit for purpose to check if the system does what is expected to do to find out the undiscovered error okay
What does software testing means একটু এক্সটেন্সিভ লেভেল। সো এখানে কিছু রোল আছে দেখবা। টেস্ট ম্যানেজার, কোনো কোম্পানিতে টেস্টিং টিম এত বড় থাকে যে ওদের একটা টেস্ট ম্যানেজার বা লিড থাকে, হ্যাঁ। ম্যানেজ অ্যান্ড কন্ট্রোল আ সফটওয়্যার টেস্ট প্রজেক্ট, সুপারভাইজ টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স, ডিফাইন অ্যান্ড স্পেসিফাই টেস্ট প্ল্যান। সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স আর টেস্টার্স, কোনো কোম্পানিতে ওদেরকে সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স বলে, কোনো কোম্পানিতে টেস্টার্স বলে, আবার কোনো কোম্পানিতে ওদেরকে কিউএও বলে, হ্যাঁ, মাননীয় কিউএ। Define the test cases, write the test specification, run test cases. ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্ট গ্রুপ, কোনো কোম্পানিতে এমন লাক্সারি থাকে না যে ওরা আলাদা টেস্টিং টিম বানাবে, হ্যাঁ, খুব ছোট কোম্পানি থাকে, তখন ওরা কি করে ক্রস ফাংশনাল একটা টিম বানায়, অন্যান্য প্রজেক্ট থেকে ডেভেলপারদেরকে এনে টেস্টিং করায়, হ্যাঁ, মানে সেম প্রজেক্টের ডেভেলপারদেরকে আনে না, অন্যান্য প্রজেক্টের ডেভেলপারদেরকে এনে টেস্টিং করায়। সো এরকমও হইতে পারে। অনলি পারফর্ম ইউনিট টেস্টিং এন্ড ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, কারণ হচ্ছে ডেভেলপাররা যখন টেস্ট করে তখন এটা কোনো দিনও তোমার সিস্টেম টেস্টিং হতে পারে না, এটা ইউনিট টেস্টিং হবে, ওরা ইন্টিগ্রেশন টেস্ট করে, হ্যাঁ। ইন্টিগ্রেশন টেস্ট করে মানে একটা সিস্টেম অন্য সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশনটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা ওইটা টেস্ট করে। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স গ্রুপ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সরাও টেস্টিং করতে পারে, ওরা কি করে পারফর্ম সিস্টেম টেস্টিং, ডিফাইন সফটওয়্যার টেস্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসেস, ঠিক আছে। অবজেক্টিভ অফ আ সফটওয়্যার টেস্টার, একটা টেস্টার কি করে, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন ওয়েল। ওকে, প্রথম থেকেই একটা প্রজেক্টে যখন তুমি বিআরএস হাতে পাবা তখন থেকেই তোমার টেস্টারকে ইনক্লুড করতে হবে, কারণ বিআরএস পরেও বলবে ওর এখানে কজন টেস্টার লাগবে, এস্টিমেশনের আগে ওর কতদিন লাগবে টেস্ট করতে, এস্টিমেশনের আগে। তারপরে হচ্ছে তুমি যখন ওর কয়জন লোক লাগবে, তারপরে ও তোমাকে ডিউরিং তুমি যখন প্রজেক্ট প্ল্যান বানাবা ওর টেস্ট প্ল্যান বানায় তোমাকে দিবে। এরপরে তুমি যখন তোমার টিম যখন রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করে আনবে তখন তোমার টেকনিক্যাল টিম ডিজাইন টিমের সাথে সাথে তোমার টেস্টিং টিমকেও তোমার পুরা রিকোয়ারমেন্টটা বুঝাইতে হবে। এবং যখন ডেভেলপমেন্ট মানে ডিজাইন, মোস্ট অফ দ্য কোম্পানিতে তো ডিজাইন করে না, বা ডিজাইন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওকে ডিজাইনটাও বুঝাইতে হবে ফর ইন্টিগ্রেশন টেস্ট, হ্যাঁ, ফর ডেটাবেস টেস্ট, ডেটাবেসও টেস্ট করতে হয় আমাদের। আমাদের নোট টু নোট টেস্ট করতে হয় যখন হোয়াইট বক্স টেস্টিং করি, স্ক্রিপ্ট লিখি, ঠিক আছে। এখন ডেভেলপার যখন ডেভেলপমেন্ট করবে টেস্টার তখন টেস্ট কেস লিখবে, স্ক্রিপ্ট লিখবে, টেস্টার বসে থাকবে না। টেস্টার প্রথমে টেস্ট কেস লিখবে, স্ক্রিপ্ট লিখবে, যাতে ডেভেলপার ডেভেলপমেন্ট করার সাথে সাথে ও টেস্টিং শুরু করতে পারে। কোনো সময় প্যারালাল হয়, প্যারালাল হলে কাজও প্যারালাল করতে হয়। কোনো একটা জায়গা থেকে তো স্টার্ট করবে, ডেভেলপার যখন স্টার্ট করবে ডেভেলপমেন্ট করা, টেস্টার তখন টেস্ট কেস লিখে ফেলবে। এবং কোনো সময় ডিজাইন যখন করে তখন ওরা টেস্ট কেস লিখে ফেলে, সিস্টেম টেস্ট গুলা, ইন্টিগ্রেশন গুলো পরে লিখে। মানে এটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজারের প্ল্যান, ও কিভাবে সুন্দর করে সাজাবে প্রজেক্টটাকে। তারপরে কি করে ওরা স্ক্রিপ্ট গুলো লিখে ফেলে, ডেভেলপার যখনই হচ্ছে কোনো একটা মডিউল রিলিজ দেয়, হ্যাঁ, তখন ও কি করে হ্যান্ড ওভার নিয়ে টেস্টিং করে। এবং প্রতিটা ডেভেলপারের ডেভেলপমেন্ট শেষ হলে পরে দেয়ার শুড বি হ্যান্ড ওভার সেশন উইথ দ্য টেস্টার, ওকে। তারপর টেস্টার কি করবে, টেস্টিং করবে, টেস্টিং শুরু করবে। টেস্টিং করার পরে আমি কি করতাম, সব সময় আমি টেস্টারকে ইউএটি তে নিয়ে যেতাম, টেস্টারকে ট্রেনিং এ নিয়ে যেতাম, টেস্টারকে আমি দিয়ে ইউজার ম্যানুয়াল বানাতাম। কারণ একটা সিস্টেম একজন টেস্টার ছাড়া কেউ ভালো বুঝে না। বিয়ে বুঝেই না, কারণ বিয়ের কাজই হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে আসা, তাও বিজনেস সিস্টেম না, ওকে। A tester knows the system very well. So for a project manager, tester is the best friend. Okay, create test টোটাল cases. সিস্টেমটা কি সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার বানায়? হ্যাঁ, সরি, টোটাল সিস্টেমটা কি সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার বানায় বা আর্কিটেকচার? সিস্টেম বানাই তো হচ্ছে ডেভেলপার। না না, ইমপ্লিমেন্ট না, মনে করেন যে ডিজাইন করে যে কিভাবে আসলে ডিজাইন এটা করো, করে ও তো থাকে। শুধু ডিজাইন করে, ও কি সিস্টেম বানায়? মমিস। ও তো ডিজাইন করে ছেড়ে দেয়, ওই অনুযায়ী ডেভেলপাররা ডেভেলপ করে। এক্সকিউজ মি। কিন্তু তোমার পুরো সিস্টেমটা টেস্ট কে করে, একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টেস্টার। তুমি একজন সিস্টেম আর্কিটেক্টকে আনো, এনে বলো পুরো সিস্টেমটাকে ডেমো দেখাও, কোনোদিনও দেখাতে পারবে না।
এবং টেক লিডও দেখাতে পারবে না, টপ টু টো। কিন্তু তুমি একজন টেস্টারকে বলো টপ টু টো একটা সিস্টেমকে দেখাতে একদম প্রথম থেকে এন্ড পর্যন্ত, কারণ ও নিজে টেস্ট করে, ও সব দেখাতে পারে। রাইট। আরেকটা বিষয় যদি একটু ক্লারিফাই করেন, মানে ফর দ্য এন্টায়ার ক্লাস, ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আরেকটা প্র্যাকটিস কিন্তু আছে, সেটা হচ্ছে যে টেস্টার যেহেতু টেস্ট করে বেসড অন সাম টেস্ট কেসেস, তাই না? মোস্ট অফ দ্য কেসেস তার কাছে এরকম পুরো একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান থাকে। সো পার্ট অফ দ্য প্ল্যান হচ্ছে টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট করাটা। এখন অনেকে বলে, অনেক জায়গায় কিন্তু এরকম কিছু ইস্যু থাকে যে এই টেস্ট কেসটা তাহলে কারা বানাবে? শুড ইট দ্য কেসেস, এটা কি তাহলে টেস্টার নিজে বানাবে, নাকি ও যারা হচ্ছে বিজনেস সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট আছে বা এন্ড ইউজার আছে তাদের সাথে তাদের নিডসটাকে সেখান থেকে নিয়ে আসবে? ইউজ না, কেসগুলি কারা বানাবে? হ্যাঁ, এটা টেস্ট কিন্তু কেস, প্রায় সময় এটা কন্ট্রোভার্সি হয়। এটা যদি একটু ক্লিয়ার করে না দিতেন। না, এটা 100% টিএমএমআই তে লেখা আছে, সফটওয়্যার টেস্টিং এ লেখা আছে, টেস্ট কেস শুড বি ডান বাই দ্য sorry, I'm struggling, I'm fasting and talking, so that's why ও, having some issues with my throat. Test cases should be done by the testers, and that should be done based on the SRS. System test case আমরা লিখবো SRS থেকে, ইন্টিগ্রেশন টেস্ট কেস আমরা বানাবো হচ্ছে ডিজাইন থেকে। যদি ডিজাইন ডকুমেন্ট না থাকে তাহলে ডোমেন রিকোয়ারমেন্ট থেকে আমি হচ্ছে টেস্ট কেসেস গুলো লিখবো। টেস্ট কেসেস লিখার একমাত্র রাইট হচ্ছে টেস্টারের, টেস্টার টেস্ট yes. কেস লিখবে ফ্রম দ্য রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট। এটাতে ইন্ডাস্ট্রিতে কন্ট্রোভার্সি হওয়ার কোনো, ওরা জানে না, নর্মাল এটাই, কথা হচ্ছে এই ওরা কারণে। জানে না, মানতে চায় না। হুম, জি, টেস্ট কেস লিখবে টেস্টার, টেস্ট স্ক্রিপ্ট লিখবে টেস্টার। ওকে, রাইট। যখন একটা টেস্ট, কারণ হচ্ছে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের মতো করে অনেক কাজ করি, আমরা বিএকে দিয়ে টেস্ট কেস লিখাই। এখন আপনি বলতে পারেন যে ওকে, ইউএটি টেস্ট কেস কি লিখবে? ইউএটি টেস্ট কেস ইউজার লিখবে। ইউএটি টেস্ট কেস লিখতে আপনার টেস্টার হেল্প করতে পারে, অথবা আপনি চাইলে আপনার আনইউজড বিএকে দিয়ে লেখাতে পারেন। ইউএটি টেস্ট কেস ইজ ডিফারেন্ট, ওখানে ইউজার নিজে টেস্ট করে এবং আমাদের টেস্টাররা ফ্যাসিলিটেট করে। ওকে, বাট আমাদের যে টেস্টিং, আমি লেভেলস অফ টেস্টিং একটু পরে পড়াবো, তখন ইট উইল বিকাম মোর ক্লিয়ার টু ইউ। ওকে, ওকে, সো জি। অবজেক্টিভ অফ আ টেস্টার আমি আগে একটু পড়াই নিই, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন ভেরি ওয়েল। অ্যাপ্লিকেশন কেন আমরা ভেরি ওয়েল বুঝবো? কারণ আমরা টেস্ট প্ল্যান বানাবো এবং হচ্ছে আমরা টেস্ট কেস লিখবো, টেস্ট স্ক্রিপ্ট লিখবো। Study the functionality in detail to find where the bugs are likely to occur. Study the code to ensure that each and every line of code is tested. Create test cases in such a way that testing is done to uncover the hidden bugs and also ensure that the software is usable and reliable. Find bugs as early as possible and make sure that they get fixed. Okay? Software testing principles. There are 6 principles of software testing. One, complete testing is impossible. Okay. Principle number two, software testing is not simply an activity. Reasons. Quality testing requires testers to understand a system product completely. Quality testing needs adequate test set and efficient testing methods, a very tight schedule, and lack of test tools. Okay. Principle number three, testing is risk based. যখন একটা সিস্টেমের টেস্টিং হয়, কোনো সিস্টেমে যদি ডিউরিং দ্য ইউএটি বাগ আসে, অথবা ইউএটি অবজারভেশন আসে, অথবা লাইভে গিয়ে যদি কোনো সিগনিফিকেন্ট ইনসিডেন্ট হয়, সর্বপ্রথম দোষটা যায় টেস্টারের উপরে। আমি জানি না, ইউজুয়ালি যাওয়া উচিত এবং গেছে। আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট কোম্পানিজ, অন্যান্য কোম্পানি, কারণ একটা টেস্টার যদি ঠিক মতো টেস্ট করতো তাহলে এটা হইতো না। ইউজুয়ালি এটা টেস্টারের মাথায় আসে, ডেভেলপারের কাছে আর যায় না। ওকে, কাজ ডেভেলপার টোটালি রিস্ক ফ্রি হয়ে যায় যখন ও টেস্টারদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দেয় পুরাটা। টেস্টারদের কাজ হচ্ছে পুরা নিটিগিটি এন্ড টু এন্ড টেস্টিং করে মেক শিওর করা যে এখানে কোনো ব্লকার ইস্যু নাই, মেজর ইস্যু নাই, মাইনর ইস্যু নাই। নোন ইস্যু থাকবে আপনি রিলিজে দিয়ে দিবেন এবং পরবর্তীতে আপনি একটা দুটো রিলিজে ওই নন ইস্যু গুলোকে কমপ্লিটলি রিজলভ করবেন। লাইক দ্য ওয়ে আমরা বেটা টেস্টিং, মাইক্রোসফট বা কোনো যখন সফট লঞ্চ করে আমরা দেখি ওরা অনেক নন ইস্যু নিয়ে কিন্তু বাজারে ছাড়ে, পরবর্তীতে ওরা একটা দুইটা রিলিজ দিয়ে ওটাকে আপগ্রেড দিয়ে ওটাকে ঠিক করে। সো দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, বাট ব্লকার ইস্যুস, হ্যাঁ, মেজর ইস্যুস, ইভেন মাইনর ইস্যুস, দিজ আর নট অ্যাকসেপ্টেবল। হুম, আমি এমনও দেখছি টেস্টারকে স্যাক করা হয়েছে বিকজ অফ দ্যাট।
ওকে, অথবা শোকজ খাইছে। প্রিন্সিপাল 4, টেস্টিং মাস্ট বি প্ল্যান্ড। প্ল্যান ছাড়া কোনো টেস্টিং হয় না। আর টেস্টিং মাস্ট বি প্ল্যান্ড। টেস্টিং নাম্বার 5, টেস্টিং রিকোয়ার্স ইন্ডিপেন্ডেন্স। মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং টিম থাকতে হবে। Because maker and checker cannot be the same. Principle number 6, quality software testing depends on good understanding of software products and related domain applications, cost-effective testing methodology, coverage, test methods and tools, good engineers with creativity and solid software testing experience. আমরা কি করি, একটা ছেলে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বের হয়েছে, ওর কোড করতে ইচ্ছা করে না, ওকে আমরা টেস্টিং এ নিয়ে আসি। কোনোদিনও ওরে দিয়ে ভালো টেস্টিং হবে না। ও খালি ইনপুট অ্যাক্টিভিটিস আউটপুটই চেক করতে পারবে, হোয়াইট ব্ল্যাক বক্স করতে পারবে, ম্যানুয়াল টেস্টিং কখনো হোয়াইট বক্স করতে পারবে না। আর একটা সিস্টেমে যতক্ষণ পর্যন্ত হোয়াইট বক্স টেস্টিং বা অটোমেশন হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সিস্টেমে রিগ্রেশন করতে পারবো না। সো যেই ছেলেরা টেস্টিং এ আসবে, ওদের মিনিমাম 2 থেকে 3 বছর ডেভেলপমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। ঠিক আছে? টেস্টিং প্রসেস গোলস, ভেরিফিকেশন, ভ্যালিডেশন। সো এখানে 2টা জিনিস আছে, কোনগুলোকে আমরা ভেরিফিকেশন বলবো, কোনটাকে আমরা ভ্যালিডেশন বলবো। Verification typically involves reviews and meetings to evaluate documents, plan, codes, requirements, and specifications. This can be done with checklist issues, list, walkthroughs, and inspection meetings to discover faults or defects in the system, in the software where its behavior is incorrect and not in conformance with the specification. A successful test is a test that makes the system perform incorrectly and so exposes a defect in the system. Validation typically involves testing and takes place after verification are completed to demonstrate the developer and the system customers so that software meets its requirement. A successful test shows that the system operates in and operates as intended. Very intended. Verification and validation and verification process continues in a cycle till the software becomes defect free. এখন আমরা ভ্যালিডেশন কাকে বলবো, ভেরিফিকেশন কাকে বলবো। ভেরিফিকেশন when your internal team does it, যখন আপনার ডেভেলপার ইউনিট টেস্টিং করে, যখন আপনার টেস্টিং টিম এসআইটি করে, হ্যাঁ, দিজ আর পার্ট অফ ভেরিফিকেশন। যখন রিগ্রেশন হয়। ভ্যালিডেশন হচ্ছে যখন ইউএটি হয়। ওকে, সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল ফেসেস, এখানে there are some phases I have included. Test plan design and baseline. Baseline মানে টেস্ট প্ল্যান ও রিভিউ এন্ড অ্যাপ্রুভ হতে হবে based on the project baseline project plan. Baseline project plan মানে project plan ও রিভিউ এন্ড অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকতে হবে। ঠিক আছে? So you should prepare the test plan. Requirement study. You should understand the requirement. Test case design and development. Test execution, bug management, test closure, test result analysis. Okay, so these are the phases of software lifecycle. Requirement study. Testing cycle starts with the study of client's requirement. Understanding of the requirement is very essential for testing the product. Analysis and planning, test objective and coverage, overall test schedule, standards and methodologies, resource required, including necessary trainings, roles and responsibility of the team members, tools used. Test case design and development. Component identification, test specification design, test specification review. আপনার টেস্ট কেসেরও কিন্তু টেকনিক্যাল রিভিউ হইতে হয়, যে টেস্টাররা যে টেস্টিং লিখছে, টেস্ট কেসেস লিখছে, ঠিক মতো লিখছে কি লিখে নাই। টেস্ট এক্সিকিউশন, কোড রিভিউ, টেস্ট এক্সিকিউশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন, পারফরমেন্স অ্যান্ড সিমুলেশন। টেস্ট ক্লোজার, টেস্ট সামারি রিপোর্ট দিতে হবে, প্রজেক্ট ডিব্রিফিং করতে হবে, প্রজেক্ট ডকুমেন্টেশন দিতে হবে। Test result analysis, analysis done on the report and improving the application's performance by implementing new technology and additional features. Now comes the levels of testing, very important. আমি আজ পর্যন্ত যতগুলো টেস্টার ইন্টারভিউ নিছি, যখনই ওদেরকে লেভেলস অফ টেস্টিং জিজ্ঞেস করছি, বলতে পারেনি কেউ। ওরা কিন্তু বড় বড় কিউএ ইন্ডাস্ট্রিতে। So we have to understand the level of testing very well. Component or unit testing, system testing or functional testing. System testing এ আমরা functional testing ও বলি, unit testing এ আমরা component testing ও বলি। Integration testing, regression testing, acceptance testing. Acceptance testing কে আমরা user acceptance test ও বলি। এখন আমরা একটু বলি যে আমরা জানি নাকি কে কোনটা করে।
বলেন, আপনারা কি ঘুমাই গেছেন? হ্যালো? ওমা! অ্যাকসেপ্টেন্সটা মনে কম্পোনেন্ট হয় আর ইউনিট এন্ড টেস্টিং লেভেল কে করে? কাস্টমাররা করে। 1 বাই 1 যায়। কম্পোনেন্ট আর ইউনিট টেস্টিং কারা করে? ডেভেলপাররা ইয়েস। ডেভেলপাররা শুধুই একটা টেস্টিংই করে। এটাকে আমরা কম্পোনেন্ট টেস্টিং বলি অথবা ইউনিট টেস্টিং করি। সিস্টেম টেস্টিং আর ফাংশনাল টেস্টিং কারা করে? এখন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার। নো, টেস্টাররা করে। সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার কোনো টেস্টিং করে না। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং কারা করে? এটা নোট নেন, নোট নেন। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং কারা করে? এটাও টেস্টাররা করে। রিগ্রেশন টেস্টিং কারা করে? হুম? টেস্টের ব্যাপারে টেস্টাররা করে। অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং কারা করে? এন্ড ইউজার ইউজার। এন্ড ইউজার ইউজার করে। হুম? সো এখানে কম্পোনেন্ট ইউনিট টেস্টিং করে ডেভেলপার, বাকি সব টেস্টিং করে টেস্টার, আর অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং করে হচ্ছে ইউজার। এজন্য এটাকে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট বলে। এটা কি ক্লিয়ার? আমাদের হচ্ছে ৫ টা লেভেল অফ টেস্টিং। ৫ টা লেভেল অফ টেস্টিং এর মধ্যে একটা হচ্ছে ইউনিট টেস্টিং, একটা হচ্ছে সিস্টেম টেস্টিং, একটা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, একটা হচ্ছে রিগ্রেশন টেস্টিং, আর একটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং। আই থিংক আজকের পরে কনফিউশন আর হবে না। হ্যাঁ? এটা আমরা বুঝবো, জানবো। আচ্ছা। সি লেভেলস অফ টেস্টিং। এই যে আমাদের লেভেলস অফ টেস্টিং আছে, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যে আমাদের ফেজ বা লাইফ সাইকেল আছে, দেখো প্রতিটার সাথে এটাকে রিলেট করা যায়। হ্যাঁ? যখন আমরা রিকোয়ারমেন্ট, বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট ডেভেলপ করি, লাইক হোয়াট ইউজার রিয়েলি নিড, এটা অ্যাকচুয়ালি বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট ডেভেলপ করা। এইটা আমরা টেস্ট করি হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট দিয়ে। হুম? এইজন্য আমি বললাম, যখন ইউজাররা ইউএটি টেস্ট কেস বানায়, ও বিএরা ওদেরকে হেল্প করতে পারে ওদের টেস্ট কেস বানানোর জন্য। কারণ ইউজার তো অ্যাকচুয়ালি আপনাকে বিআরএসই দিছে, রাইট? সো বিআরএস আর এসওডব্লিউ এটা টেস্টিং করি আমরা অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট দিয়ে। রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কিনা এটা টেস্টিং করি হচ্ছে আমরা সিস্টেম টেস্টিং দিয়ে। ডিজাইন ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা এটা টেস্টিং করি আমরা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং দিয়ে। কোড ঠিকমতো লেখা হয়েছে কিনা এটা টেস্টিং করি আমরা ইউনিট টেস্টিং দিয়ে। ওকে, মেইনটেন্যান্স ঠিকমতো হচ্ছে কিনা এটা টেস্ট, ওকে রিগ্রেশন টেস্টিং দিয়ে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কিছু কাজ দিব। হ্যাঁ? আমি একটা এই লেভেলস অফ টেস্টিং গুলো আমি ডিটেইলে এখানে লিখছি। সুন্দর করে। অনেক কষ্ট করে। এগুলো কিন্তু কোনো বইয়ে নাই। হ্যাঁ? আমি চিন্তা করছি একটা বই লিখবো আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে। যেখানে আমি আমার সব লেকচারস গুলো পুট করব। জানি না কিনবে নাকি কেউ। সো আমি আপনাদেরকে ইউনিট টেস্টিংটা পড়ায় দিচ্ছি। আপনারা নিজেরা বাকি টেস্টিং গুলো একটু পড়বেন। হ্যাঁ? দয়া করে বাকিগুলো খুব সুন্দর করে এভাবে দেওয়া আছে। বাকি ৫ টা ইউনিট টেস্টিংটা পড়াবো। আর সোমবার দিন আমি আপনাদেরকে টেস্ট কেস লেখা শেখাবো। হ্যাঁ? আল্লাহু আকবার। হয়ে গেল? ইউনিট টেস্টিং। The most micro scale of testing test done on particular functions or code modules requires knowledge of the internal program design and code done by programmers, not by testers. I mean, বারবার লিখে রাখছি, not by testers. Unit testing objective: to test the function of a program or unit of code such as a program or module, to test internal logic, to verify internal design, to test path and condition coverage, to test expectation conditions and error handling. When after module are coded. Input: internal application design, test plan, unit testing schedule. Output: unique defect log, test report. আপনারা কোনো দিনও দেখছেন যে ডেভেলপাররা টেস্টিং এর ইউনিট টেস্টিং করার পরে ডিফেক্ট লগ রাখছে? আপনারা যারা ডেভেলপাররা করেন কখনো?
বাট এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি, এটা রাখতে হয়। সবাই চুপ, আমাদের টেস্টাররা ইউনিট টেস্টিং করে না, আবার ডিফেক্ট লোক রাখবে, সরি ডেভেলপাররা। হোয়েন আচ্ছা ইনপুট আউটপুট, হ্যাঁ বুঝছেন। হু কারা করবে? ডেভেলপার করবে। মেথড, হোয়াইট বক্স টেস্টিং টেকনিক, টেক্সট কভারেজ টেকনিক, টুলস, ডিবাগ, রিস্ট্রাকচার, কোড অ্যানালাইজার, পাথ স্টেটমেন্ট কভারেজ টুল। এডুকেশন রাখতে হবে ওদের, মিনিমাম টেস্টিং মেথোডোলজি, ইফেক্টিভ ইউজ অফ টুলস। এটা চলে গেল। এখন আসে আমরা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, continuous testing of an application as and when as new functionality is added. Applications functionality aspects are required to be independent enough to work separately before completion of development. Focus on interfaces might be interface problem, although components work when test is isolation. Test in isolation might be possible to perform new tests. Testing of combined parts of an application. Testing of combined parts of an application to determine their functional correctness. Parts can be code modules, individual application, client server application of a network. Integration testing type strategies: bottom up, start from bottom and then add one at a time. Top down হচ্ছে okay. Top down, bottom up হচ্ছে start from the bottom and add one at a time. Top down হচ্ছে start from the top and add one at a time. Big Bang হচ্ছে everything at once, functional or order based on execution. Objective to technically verify proper interfacing between modules and within subsystem when after modules are unit tested. Internal and external application design, test plan, integration test schedule. Output integration test defect log and report. কে করবে? টেস্টার করবে। Method, white box and black box, problem or configuration management, tools, debug, restructure, code analyzer. Education, testing methodology, effective use of tools. সো আমি দুইটা পড়াই দিলাম। এভাবে দেখেন আপনাদের সিস্টেম টেস্টিং তো এভাবে লিখে রাখছি আমি সুন্দর করে। তারপর অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিংও লিখে রাখছি, রিগ্রেশনও লিখে রাখছি। এগুলো একটু আপনারা পড়বেন নিজেরা, পড়লে পরে আমি বুঝাই দিব। হ্যাঁ, এখন এখানে আরেকটা পার্ট আছে টেস্টিং মেথোডোলজিস। সো আপনাদেরকে বুঝতে হবে হোয়াট আর দ্য টেস্টিং লেভেলস, হোয়াট আর দ্য টেস্টিং মেথোডোলজিস আর হোয়াট আর দ্য টেস্টিং টাইপস। টেস্টিং লেভেলস যখন বলবো, টেস্টিং লেভেলস 5টা। কি? ইউনিট টেস্টিং, সিস্টেম টেস্টিং, ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, রিগ্রেশন টেস্টিং এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং বা ইউএটি। যখন মেথোডোলজি বলবো, there are two methods, one is white box and other is black box. আর টাইপ অনেক টাইপের আছে, ঠিক আছে? Yes, miss. আচ্ছা, ব্ল্যাক বক্স এন্ড হোয়াইট বক্স। Black box testing, no knowledge of internal design or code required. Tests are based on requirements and functionality. It's like the middle. এই যে আমি প্রথমে একটা পাঠাইছি, দেখাইছিলাম না যে উপরে, দাঁড়ান একটা মিনিট। এই যে এটা। So when it is black box, কালার আসলে hmm. This is black box. You apply the input, you don't know what is inside, and you observe the output. ঠিক আছে? This is black box. Yes. And
And this is white box. So you apply the input, you know what is inside, and you observe the output. ঠিক আছে? এটা একটু তোমরা একটু নোট নিয়ে নিতে পারো। I don't like working in Miro. আমার কাছে এমনি পড়াতেই মজা লাগে। Miro আমার কাছে একটু পেইনফুল লাগে। Okay? So no knowledge of internal design or code require testers test based on requirements and functionality. White box testing হচ্ছে knowledge of the internal program design and code required. Tests are based on coverage of code statement, branches, paths, and conditions. Black box testing technique, incorrect or missing functions, interface error, errors in data structure or external database access, performance errors, initialization, and termination errors. Black box or functional testing based on requirements and functionality based on any knowledge of internal design or code. Covers all combines part of a system. Tests are data driven, mostly manual testing. White box testing or structural testing based on the knowledge of internal logic of an application's code, based on coverage of code statements, branches, paths, and condition. Tests are logic driven. White box testing technique, all independent paths within a module have been exercised at least once. Exercise all logical decisions on their true false sides. Execute all loops at their boundaries and within their operational bounds. Exercise internal data structure to ensure their validity. See, আমরা সব লজিক্স ট্রু ফল লজিক্স গুলো চেক করব, আমরা সবগুলো কি করব লুপস গুলো চেক করব, সব কন্ডিশনস গুলো চেক করব, সব পাথস গুলো অ্যাটলিস্ট একবার করে চেক করব, এক্সারসাইজ করব। সো দিজ আর দ্য পাথ, মানে এগুলো স্ক্রিপ্টিং ছাড়া সম্ভব না। হ্যাঁ, সো মোস্টলি যখন আমরা অটোমেশন টেস্ট করি তখন হচ্ছে আমরা হোয়াইট বক্সটা ইউজ করি। কিন্তু ধরে 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 তো তুমি দেখো ফুললি টেকনিক্যাল নলেজ লাগবে কিন্তু তুমি যদি হোয়াইট বক্স টেস্টিং করো। তো আমি একজন ফ্রেশারকে এনে বসাই দিতে পারবো না। Some other white box testing techniques হচ্ছে statement coverage, execute all statements at once, decision coverage, execute each decision direction at once, condition coverage, execute each decision with all possible outcome at once, decision or condition coverage, execute all possible combination of condition outcome in each decision. Multiple condition coverage involves each point of entry at least once. এটা একটা এক্সারসাইজ আছে, টেস্টিং লেভেল দিছি আমি সাইডে, আর এখানে ম্যাপিং স্ট্র্যাটেজি দিছি, স্ট্র্যাটেজি আর ম্যাথোলজি ম্যাপিং বলতে পারো। তোমাদেরকে তো আবার স্ট্র্যাটেজি লিখলে ভুল। সো আমাকে বলো ইউনিট টেস্টিংটা কি, হোয়াইট বক্স না ব্ল্যাক বক্স? হোয়াইট বক্স। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিংটা কি? হোয়াইট বক্স। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিংটা তোমার হোয়াইট বক্স হতে পারে, ব্ল্যাক বক্স হতে পারে। ওকে, ঠিক আছে। সিস্টেম টেস্টিংটা কি? এটা হোয়াইট বক্স হতে পারে, ব্ল্যাক বক্স হতে পারে, বোথ। অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিংটা কি? অলওয়েজ ব্ল্যাক বক্স, কারণ তোমার ইউজার কখনো তোমার সিস্টেমের ভিতরে গিয়ে কোড মোড দেখবে না। ঠিক আছে, সো আমি তোমার এটা একটু নোট নিয়ে নাও, এটা আমি জাস্ট স্টুডেন্টের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এই দুইটা জিনিস সবসময় একটু মানে মিক্স ভুল টুল মানে ইচ্ছা করে ভুল করি, এই দুইটা দেই না যাতে স্টুডেন্টরা মনে রাখে। হ্যাঁ, এই যে তো তোমার ইউনিট টেস্টিং হচ্ছে হোয়াইট বক্স, অলওয়েজ হোয়াইট বক্স, কাজ ডেভেলপার সবসময় ভিতরে ঢুকে টেস্ট করে। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং ব্ল্যাক হোয়াইট বোথ, সিস্টেম টেস্টিং ব্ল্যাক হোয়াইট বোথ, অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং হচ্ছে তোমার কি ব্ল্যাক বক্স। আর বলো তো রিগ্রেশন টেস্টিংটা কি? ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বোথ। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন নেক্সট ক্লাসে আমরা হচ্ছে টেস্ট কেস, টেস্ট প্ল্যানটা মনে হয় আমি দেখাবো না, আমি ডাইরেক্ট জাস্ট পড়ায় যাব। টেস্ট কেস কিভাবে লিখে, ডিফেক্টটাও পড়াবো না, আমি তোমাদেরকে টেস্ট কেস পর্যন্ত পড়াবো।
এই স্লাইডটা আমি ইয়াতেও পড়াই, টেস্টিং এর কোর্সেও পড়াই। ওকে গাইস, আজকে ক্লাসটা কেমন লাগলো? হ্যাঁ ভালো। এর মধ্যে অনেকে চলে এসে, এখন আমি প্রজেক্ট বুঝাবো। এর আগে বলো তোমাদের প্রেজেন্টেশনে কি খবর? আমি যে দিছিলাম ওটা তো সব সাবমিট করে দিয়েছি। শুধু আপনি করেছেন, বাকিরা করেছে? আমরা করছি। জি সবাই ম্যাম, করেছে। করেছি, সাবমিট করেছি। প্রেজেন্টেশনের পেপার সহ সব সাবমিট করে দিয়েছো তোমরা? দেখি জি। আমি যাই। Sometimes I don't trust my students. I should. জি ভাই। ওকে, গুড বয়, ভেরি গুড। আমি একটু দেখি আজকে কি গাজার র্যালি বাইরেছে? 3টায় হওয়ার কথা, ইফ তিনটার আই এম দিকে নট মিস্টেকেন। কোথায় হবে? শাহবাগে এই মানে সবাই একত্রিত হবে। সাভার, না শাহবাগে। শাহবাগ, ওই শাহবাগ। যে ওখানে Yes, yes. ইসিবি চত্বর না? No, miss. চিনি না ভাই, আমি সব জানি ঢাকা অনেক। ভার্সিটির ওইদিকে। ও মাই গড, মাতা ভাই আপনি আমাকে একটা লেটার লিখেছেন, থ্যাংক ইউ ফর দ্য লেটার। জি, ওয়েলকাম। আমি নেক্সট সেমিস্টারে যদি আপনার সাথে কোনো কোর্স হয় আপনাকে মেন্টর বানাই দেবো সব স্টুডেন্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কারণ নেক্সট সেমিস্টারে দের ইজ এ পসিবিলিটি আমি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিব, তো আপনাকে মেন্টর বানাই দেবো। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি জমা দিছো তোমরা ভদ্র ছেলেরা, কিন্তু মুজাহিদ আর ইউ হিয়ার? পেপার দেখতে পাচ্ছি, তোমার পেপারটা কই? খালি পিপিটি দেখতে পাচ্ছি। পেপারটা সাবমিট করতে ভুলে গেছি। পেপারটা আপডেট করে দাও। ওকে। তার আরেকজন, আর এই যে সৌন্দর্য ধারা, আর ইউ হিয়ার? গ্রুপ 3, মিস গ্রুপ গ্রুপ 3 3 কেউ? আছে, মিস গ্রুপ 3 হ্যাঁ, আছে। গ্রুপ 3 তোমরা কি দিয়েছো এটা? মিস আমি আমার থেকে দিয়েছি হচ্ছে একটা পিডিএফ ফাইল আর পেপারটা। তো সৌন্দর্য ধারা ওটা কি দিয়েছে? মিস আমি ওটা বলতে পারছি না মিস, আমি আমার থেকে এগুলো দিয়েছি। গাজী মোহাম্মদ মুসাফির দ্বারা একটা minute। হুম, তোমার পেপারটা এমন কেন? মিস আমাদের পেপারের ভিতরে লিংক আছে মিস। একটু পিডিএফটা আপলোড করে দাও তো। ওকে মিস। ওকে, থ্যাংক ইউ অল ফর দ্যাট। প্রেজেন্টেশন আর নিচ্ছি না তোমাদের, এটার উপরে আমি মার্ক দিয়ে দিব। আচ্ছা, এবার আমি একটু ম্যাম প্রজেক্ট নিয়ে কিছু একটা বলবেন বলছিলেন। কিছু একটা না, অনেক কিছু বলবো। ওয়েট, হাফ এন আওয়ার রাখছি প্রজেক্টের জন্য আমি। ওয়েট, একটা মিনিট। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট আউটলাইন 2025। আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এই কনফারেন্সে আমাদের পেপারটা সাবমিট করব। হ্যাঁ, যাই বানাবো আমরা। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ডেটা সায়েন্স, এআই অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস। সো আমরা তোমাদেরকে আমি একটা কাজ দিব, যেটা আমি অন্য কোর্সে দেই নাই। অন্য কোর্সগুলো কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট, ওগুলো হচ্ছে কি অ্যাডভান্স লেভেল, আর এটা হচ্ছে জেনেরিক লেভেল। তোমাদেরকে তোমাদের টপিক নিজে বাই করতে হবে।
এর জন্য আমি সময় দিব তোমাদেরকে কালকের দিন, ঠিক আছে? এবং কালকের দিনে অ্যাটেন্ডেন্স তোমরা সবাই পাবা, কারণ কালকে তোমরা কাজ করবা নিজেরা নিজেরা, ঠিক আছে? টিম ওয়াইজ তোমরা টপিক সিলেকশন করবা। তোমরা IEEE তে যাবা, তোমরা হচ্ছে কোরে যাবা, গিয়ে দেখবা রিসেন্টলি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কি কি ট্রেন্ডে কাজ হচ্ছে, ওইটার সাথে মিলাবা তোমরা কি কি কাজ করছো, একটা সুন্দর টপিক বের করবা। আমি টপিক দিব না এবার, আমি টপিকের এক্সাম্পল দিতে পারি কিছু তোমাদেরকে। দাঁড়াও একটা মিনিট, কিছু টপিকস এক্সাম্পল দিতে পারো তোমাদেরকে আমি। Give me some minute. চাইলে কিন্তু তোমরা এগুলা নিয়েও কাজ করতে পারো, হ্যাঁ। মাতাব ভাই একটু পড়েন তো, আমি কি দিছি, ইয়াতে দিছি, ক্লাস নোটে দিছি একটা টপিক, দেখেন। মাতাব ভাই শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, সরি আমি মিউট মিউট ছিলাম, সরি। জি। দেখেন টেস্টিং আমি কমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, testing infrastructures to support mobile application testing, a systematic mapping study leveraging artificial intelligence in software quality management, a comprehensive analysis. এগুলো টেস্টিং নিয়ে আপনারা চিন্তা করতে পারেন, হ্যাঁ। আর এটা দিতে পারি হচ্ছে, এই নোটস গুলো তোমরা নাও, এই যে এগুলো হচ্ছে কিছু টপিক, AI based software testing guideline to overcome the regression testing challenges, ওকে, এটা হতে পারে। টেস্টিং রিলেটেড দিলাম, তারপর দাঁড়াও আরো দিচ্ছি। আমার কাছে কিছু থাকে আমার জব, আমার ট্র্যাকিং ব্যাংকে, বাট আমি চাই আপনারা আপনাদের মতো কিছু আনেন। দাঁড়াও একটু সময়।
এই দেখেন আরেকটা টপিক, যে টপিকটা সুন্দর। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক। আমি যেটা দিচ্ছি এটা আমি হাইব্রিড নিয়ে আমার অনেক কাজ হয়েছে, পেপারও আছে অনেকগুলো। দেখেন, Agile software development in Bangladesh, current challenges and pathways to solution. বাংলাদেশি সফটওয়্যার ফার্মরা যে বলে খালি এজাইলে কাজ করি, এজাইলে কাজ করি, আসলে এজাইলে কিছুই ফলো করে না। হ্যাঁ, খালি স্ক্রাম মিটিং করে, হ্যাঁ, আর স্প্রিন্ট ভাগ করে, মনে করে এজাইল হয়ে গেছে। So most of the software companies are struggling. So agile software development in Bangladesh, or you can এই বাংলাদেশটাকে কিন্তু আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি বলতে পারি, হ্যাঁ, অথবা agile software development, current challenges and pathways to solution. ওকে, আরো কিছু টপিক থাকতে পারে। এআই রিলেটেড যেহেতু সেমিনারটা, impact of generative AI on SDLC, software current challenges and pathways to solution. আমরা এটাকে ওয়াও, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি সো জিনিয়াস। নোট নিচ্ছেন আপনারা? জি, নিচ্ছি আমরা। খালি মনে হচ্ছে আপনিই নিচ্ছেন। না, না, সবাই নিচ্ছে। নিতেছি। আরো দিব? আর দরকার আছে? এখন এতটুকু হয়ে যাবে। না, আরো কিছু দিই। এই যে এআই নিয়ে আরেকটা দিলাম। কত স্বপ্ন ছিল আমার, কত প্রজেক্টের নাম ছিল। হুম, এগুলো কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে দেখতে হবে যে সেমিনারটা কিসের উপরে বেসড, হ্যাঁ। হুম, তো তোমরা নিজেদের মতো করেও যা যা শিখছো, হ্যাঁ, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস নিয়েও কাজ করতে পারি আমরা। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের মেইন ইয়াটা হচ্ছে এই যে আমাদেরটা হচ্ছে হলো ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ডেটা সায়েন্স, এআই এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস। সো মোর অর লেস দিজ আর ওকে না? ঠিক আছে। সো আমাদের এপ্রিলের 14 তারিখ যে ক্লাসটা হবে, ওখানে তোমাদের তো টিম আমি ভাগ করে দিছি। তো তোমাদের যেটা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই, you have to select your topic. Okay, you have to select your topic. You have to identify two companies, যে দুইটা কোম্পানির সাথে তোমরা কাজ করবা, হ্যাঁ, এবং কাদের কাদের তুমি ইন্টারভিউ করবা। যে টপিকটা সিলেক্ট করবা ওই টপিক অনুযায়ী হচ্ছে রোল দুটো ডিফাইন হবে। তোমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আসো, পরে আমি সবারটা কারেক্ট করে দিব। প্রিপেয়ার সেট অফ কোয়েশ্চেনিয়ার দ্যাট ইউ উইল বি ডুইং, যাতে মানে এই যে কোম্পানির যে দুইজন দুইজন করে চারজন ইন্টারভিউ করবা, ওদের দুইজন দুইজনের ওদের জন্য সেট অফ মানে টু সেট অফ কোয়েশ্চেনিয়ার তোমাকে বানাইতে হবে, অথবা ওয়ান সেট অফও বানাইতে পারো। তো এখানে আমি অনেকগুলো প্রশ্ন দিয়ে দিছি, 20টার মতো। হ্যাঁ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিস কত দিনে, রিকোয়ারমেন্ট ডেভেলপ করে কিভাবে, হাবি জাবি ভুংচুং সব অনেক কিছু দিয়ে দিছি। ঠিক আছে, এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে তোমরা সেট অফ কোয়েশ্চেনের বানাবা, ওপেন এন্ড ক্লোজ থাকতে পারে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার 14 তারিখে ডেলিভারেবল। 19 তারিখে ডেলিভারেবল হচ্ছে তোমাকে 10টা রিসার্চ পেপার, 10টা, এখানে আমি একটু কমাই দিছি এই কোর্সের জন্য। সো 10টা রিসার্চ পেপার বের করতে হবে রিলেটেড টু ইয়োর টপিক, এবং ওগুলা সবগুলার লিটারেচার রিভিউ করে আনতে হবে, হ্যাঁ।
সবগুলা টপিকে তোমরা 5 জন করে হলে 2টা করে সবাই নিবা। সময় আছে 19 এপ্রিল পর্যন্ত। সো এটার একটা সামারি, একটা হাফ পেজ সামারি করে আনতে হবে 10টা পেপারের। এবং তোমার প্রজেক্টের অ্যাবস্ট্রাক্টটা লিখতে হবে। যখন তুমি 10টা করে ফেলবা, 10টা হচ্ছে প্রজেক্টের মানে পেপারের সামারি করে ফেলবা, তুমি ইজিলি প্রজেক্টের অ্যাবস্ট্রাক্টটা লিখে ফেলতে পারবা। অ্যান্ড আমাকে সার্ভে আপডেট দিবা। 26শে এপ্রিল কি করতে হবে? এর মধ্যে দিয়ে আমি ধরে নিব তুমি হচ্ছে ওদের ইন্টারভিউ করে ফেলছো। এর মধ্যে তুমি অ্যানালাইজ ডেটা সব ইন্টারভিউ করে অ্যানালাইসিস করে ফেলছো ডেটা। তখন তোমাকে ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড অবজেক্টিভ, প্রবলেম স্টেটমেন্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে। আচ্ছা, তোমরা যখন টপিক নিয়ে আসবা আমি তোমাদেরকে বলে দিব যে তোমরা কিভাবে কাজ করবে। অবশ্য আউটলাইনের নিচে আছে। রিসার্চেবল ইস্যু ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো এই জিনিসটা 26 এপ্রিলের মধ্যে দিতে হবে। আর বাকি প্রপোজ সাজেশন এন্ড কনক্লুশন এটা 3rd মেতে দিবা। বাই 9th মে তোমাদেরকে পেপারটা IEEE ফরম্যাটে লিখে তোমাদের এখানে ডেলিভারেবল 3টা। একটা হচ্ছে রিপোর্ট, একটা হচ্ছে রিপোর্ট থেকে পেপার, আর একটা হচ্ছে পেপার থেকে প্রেজেন্টেশন। পেপার থেকে প্রেজেন্টেশন তোমরা যেমন এবার পেপার বের করে রিসার্চ করে ওই পেপারের প্রেজেন্টেশন বানাইছো, তখন তোমরা তোমার পেপারের প্রেজেন্টেশন বানাবা। ঠিক আছে? সো মেইনলি তোমার রিপোর্টটা মেইন। রিপোর্টটাকে ছোটখাটো করে পেপার বানাবা। পেপারটাকে ছোটখাটো করে প্রেজেন্টেশন বানাবা। ঠিক আছে? সো বাই 9th মে IEEE চেক শুড বি ডান। আর বাই 9 or 10 আমি যখনই তোমাদের প্রেজেন্টেশন নিব, দেন ইউ শুড গিভ মি দিস 3 থিংস। এবং এই সেমিস্টারের পরেও ইউ শুড বি উইথ মি সো দ্যাট আমরা ভালো যেহেতু টপিক আছে আমরা পেপারগুলো আমরা এই কনফারেন্সে সাবমিট করব। ঠিক আছে? দূর আছে। ওকে? সো দিস ইজ দ্য থিং। সো 14 তারিখের আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদেরকে টপিক আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমি অনেকগুলো টপিকের স্যাম্পল দিয়ে দিছি। এখান থেকেও নিতে পারো, তোমরা নিজের মতো করেও বানাতে পারো। 2টা কোম্পানি আইডেন্টিফাই করতে হবে। যে কোম্পানি গিয়ে তোমরা সার্ভে করবা, ওই কোয়েশ্চেনিয়ার গুলো প্রিপেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ? ঠিক আছে? সো দ্যাট শুড বি ইয়োর টাস্ক ফর ডে আফটার টুমরো। কোয়েশ্চেনিয়ার তুমি চাইলে পরেও বানাতে পারো বিফোর ইউ গো টু দ্য ইন্টারভিউ, বাট A আর B কাজ কোয়েশ্চেনিয়ার আমি অনেকগুলো দিয়ে দিছি। A and B should be done. হ্যাঁ, আমি সবার সাথে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি বসবো, সব গ্রুপের সাথে মানডে মর্নিং এ 10টার সময়। ওকে? সেগুলো আমি সব আপ করে দিচ্ছি সিস্টেমে। সিস্টেম মানে ইয়াতে আর কি, আমাদের স্ট্রিমে। ঠিক আছে? তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিন। ওকে? সো ডান ফর টুডে। আর কিছু ম্যাম না। আরেকটা কথা ছিল। বলো। ম্যাম আমাদের ফাইনাল কত তারিখ হইতে পারে আনুমানিক? ফাইনাল দাঁড়াও তো দেখি। ফাইনাল আমি তো পরে একটা ক্লাস নিয়ে আহ, মানে তোমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটা পড়ায় যে কোনো রবিবারে ফাইনাল নিয়ে নিই। ওকে ম্যাম। ডেট অনুযায়ী ফাইনাল হতে হবে। আমার আর কি লাগবে, আমি তোমাদেরকে যেমন ধরো আগামী 20 তারিখ তোমাদের ক্লাসটা নিয়ে 27 তারিখ ফাইনাল নিয়ে নিই। ওকে ম্যাম। ম্যাম, আমাদের মানডেতে যে ক্লাসটা হবে ওটা কি আমাদের ক্লাসে কি মানে প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে সরি মানে ক্লাসে কি আমাদের কিছু করতে হবে, মানে ইন মানডে ক্লাসে? ক্লাসে কিছু করতে হবে না। গ্রুপ ওয়াইজ তোমরা আমাকে তোমাদের টপিকটা বলবা, কি টপিক নিয়ে কাজ করতেছো এটা বললে আমি তোমাদের ফর্মটা ফিল আপ করবো সবার কাছ থেকে। আর হচ্ছে কোন কোম্পানি, দ্যাটস ইট। কোম্পানিকে বলো। অ্যাপ্রোচ কিভাবে করতে ইন্টারভিউর জন্য? হ্যাঁ, কোন কোম্পানি থেকে আপনারা ইন্টারভিউ করবেন। ওকে ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। এত কঠিন কাজ দিই নেই, জি ম্যাম। আমি অনেক ভালো। আল্লাহ, লা লা লা, ওয়েট 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 আমাদের ফাইনাল কবে? আমাদের ফাইনাল হচ্ছে 29 এপ্রিল থেকে 6 মে। হ্যাঁ, এখন আমি ধরে রাখি তোমাদেরকে 6 মে তো তোমাদের 4 তারিখে ফাইনাল ধরে রাখো। হ্যাঁ, 4 তারিখ দেখো 2 দিন হইতে পারে, 27 তারিখও হইতে পারে, 4 তারিখও হইতে পারে। ঠিক আছে? ওকে? ম্যাম 27 তারিখ না হলে 4 তারিখ। হ্যাঁ, কেন তুমি দেশের বাইরে যাবা?
না ম্যাম, আমি আছি ঢাকাতেই। তাহলে ঢাকায় থাকো। না ম্যাম, আমার এই হোম টাউন চট্টগ্রামে, বাট আমার ইন্টার্নশিপ চলতেছে, তো তো করতে হচ্ছে, তো ঢাকায় থাকবো। ও ভেরি নাইস। ফাইনাল খুব সোজা হবে, খুব সোজা। ঠিক আছে, এইবার ফাইনালে আমি যে ড্রাফট কোশ্চেন গুলো দিব ওগুলো সলভ করবা, ওইটাই পরীক্ষায় আসবে, কিন্তু কেস ডিফারেন্ট আসবে। যদি কেউ ফাইনাল খারাপ করো, একদম একটা ব্যাতের মধ্যে সরিষার তেল মেরে সবগুলোকে পিটাবো আমি। আমার মিড টার্মের খাতা দেখে মেজাজ টেজাজ খুব গরম হয়ে গেছে, এই জন্য মিড টার্মের খাতা তোমাদেরকে আমি দেখাতে যাচ্ছি না। দেখাবো, প্ল্যান আছে আমার। খুবই মেজাজ গরম। তোমাদেরকে আমি ভাত মাখায় খাওয়াই দিই, তোমরা হজম করতে পারো না। মিড টার্মের মতো কোশ্চেন আমি যা কোশ্চেন তোমাদেরকে দিছিলাম, সেম কোশ্চেন আসে কি আসে নাই মিড টার্মে, বলো এবার। Yes, miss, আসছে। এই ঝাড়িটা তো ডিউ রয়ে গেছে, আসছে কি আসে নাই? দুনিয়ার অন্য কিছু চিন্তা করো আসছে। কেন? আমি যেই ডেমোটা দিচ্ছি, যেই ড্রাফট কোশ্চেনটা দিচ্ছি, ওইটাই সলভ করে আসো। ওইটা যদি সলভ করে চিঠিতে নিয়ে আসো, এইটা দেখে তুমি তোমার ফাইনাল পরীক্ষা, তুমি তোমার মিড টার্ম দিতে পারতা, অন্য কিছু না চিন্তা করে। যে কোশ্চেনটা আমি দিছি, ওইটা যদি সলভ করে নিয়ে আসতা, ওইটা দেখে দেখে তুমি তোমার মিড টার্ম করতে পারতা। সেম থিং উইল হ্যাপেন ফর ফাইনাল। ফাইনালে যদি প্যাচ লাগাইছো, আমি এইটার ইম্প্যাক্ট পড়বে নেক্সট সেমিস্টারে। আমি নেক্সট সেমিস্টার থেকে কাউকে কোনো ড্রাফট কোশ্চেন দেবো না। কোনো কোর্সেই দিব না। তোমরা যদি আমার কাছে নেক্সট সেমিস্টারে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করো, তোমাদেরকেও দিব না। অবশ্য আমি কোর কোর্সে দিইও না, আমি শুধুমাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ দিই। আচ্ছা ঠিক আছে, বাই, আল্লাহ হাফেজ, খোদা হাফেজ। আমি সব পোস্টিং গুলো দিয়ে দিই। হ্যাঁ, তোমাদের কিন্তু নেক্সট ক্লাসের জন্য আরেকটা কাজ হচ্ছে, তোমরা হচ্ছে অ্যাজ আ গ্রুপ লেভেল অফ টেস্টিং গুলো ডিটেলে পড়বা, ঠিক আছে? Yes, miss. এবং ওই স্লাইডে কিছু টাইপস অফ টেস্টিং আছে, ওগুলোও পড়বা। আগে থেকে একটু পড়াশোনা করো, ঠিক আছে? তোমরা একদমই পড়াশোনা করো না। এরপরে যদি নেক্সট সেমিস্টারে আমি যদি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এন্ড টেস্টিং না নেই, ফর এক্সাম্পল ফারজান নিল, তখন বলবে নুজত মিস তো কিছুই শিখায় নাই ছেলে মেয়েদেরকে, ওরা কিছুই বলতে পারে না। তখন কি হবে বলো? তো এবার আমি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পড়াবো, যারা নেক্সট সেমিস্টারে আমার কাছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, যদি আমি কোর্স নেই, ক্লাস নেই, যদি বলতে না পারে, একটা দুইটা ক্লাস কিন্তু আমি ওয়েভ করে তোমরা নিবা। যারা যারা এই সেমিস্টারে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স নিছে, ঠিক আছে? মাতা ভাই, জি। এটা ডিউ পরশুদিন, মাতা ভাই, আজকে না। না মানে অন্য কিছু যে তো আবার একটা বেশি নিয়ে নিই। আগে যে বেশি ওভার এনথুজিয়াস্টিক বেশি, তারও কিন্তু মার্ক কেটে দিব। অন টাইমে ডেলিভারি করতে হবে, বুঝছেন? না মানে আপনি আবার যদি আরেকটা গ্রুপ যদি সেম টপিকটা নেয় আর কি, এই জন্য একটু অন্যরা যাতে এটা না নেয় সেই জন্য। আপনি এটাকে একটু রিসার্চ করে আপনার মতো করেন, দেখেন অন্যান্য গুলা কি কি আছে, আপনি একটু ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করেন, দেখেন আপনি আরো বেটার কিছু নিয়ে আসতে পারেন, যেটা আমাদের আপনার কাছ থেকে তো আমাদের এক্সপেকটেশন আরো অনেক বেশি। হ্যাঁ, আপনার একটু রিসার্চ করেন, করে দেখেন যে ঠিক গত 1-2 বছরে এরকম একটা পেপার নিয়ে কাজ হয়েছে কিনা। হইলো আপনি আমাকে আইডিয়া দেন যে নুজাত আপনি এটাকে আরো আপডেট করেন। এটা হলে আমার এক্সপেকটেশন আপনার কাছে অনেক বেশি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এগুলো তো আমি ওই যে ফাঁকিবাজদের জন্য দিছি, আপনার জন্য দিইনি। হ্যাঁ, ঠিক আমার আছে, প্রিয় প্রিয় ঠিক আছে। ফাঁকিবাজরা আছে না, ওদের জন্য দিছি। জি। প্রিয় ফাঁকিবাজরা কিন্তু খুলেও দেখে না এগুলো কি আছে। তোমরা দেখেছো? হ্যালো, টপিক গুলো দেখেছো? গ্রুপ, Yes, ma'am. হ্যাঁ, তোমরা দেখতে দেখতে মাতা ভাই কিন্তু সিলেক্ট করে দিয়েও দিছে, তোমরা পারলা না। দেখো, উনি যদি এই এজে এত এনথুজিয়াস্টিক হইতে পারে, উইথ দিস এজ, মানে ওনার এজ কম, কিন্তু কথা হচ্ছে এই মানে হি ইজ লাইক ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ফর লাস্ট 18-19 years, more than that could be, still he is so enthusiastic, mashallah, doing the class, responding. So why you guys are so মানে so not into the class? তোমাদের জীবনে এত কষ্ট কেন, মানে বলো তো? কোনো উত্তর নাই? আরে তোমরা বাবা হচ্ছে হলো পুরো এআই ড্রিভেন। আমি দিব, অ্যান্সার দিয়ে দিব সাথে সাথে।
লিস্ট দেওয়ার সাথে সাথে গ্রুপ 3, 4, 5 বলে দেওয়া উচিত ছিল। মিস আমি এটা নিবো, মিস আমি ওইটা নিবো, মিস আমি এটা। তোমাদের মধ্যে কোনো কম্পিটিশনই নাই। আমি দেখতেছি মাতাবের কম্পিটিশন বেশি। অন্য কেউ যদি নিয়ে নেয়? কিরে ভাই? বুঝছো? কি হইতে হবে তোমাদেরকে? Yes, miss. কি হইতে হবে? Our vision is this way to তোমাদেরকে আশিক চৌধুরী হইতে হবে। 40 বছর বয়সে দেখছো what revolution he is creating. তোমরা যখন 40 বছর বয়সে যাবে আমার মনে হয় না তোমরা কিছু করতে পারবে। So you guys are the next generation of Bangladesh. তোমরা যদি এরকম দুঃখী হয়ে থাকো তাহলে তো হবে না। You have to be motivated, you have to be enthusiastic. হ্যাঁ? ঠিক আছে? ওকে? ইয়েস ম্যাম। Yes ম্যাম বলেও আসতে মানে অনেক দুঃখে বলতেছে। বাকিরা তো উত্তরই দেয় না। এর মধ্যে দিয়ে 4 জন আউট হয়ে গেছে আমার লেকচার শুনে। মেয়েরা তো কোনো কথাই বলে না। নওশিন বিনতে ইসলাম, তারপরে সামিয়া আক্তার, তোমরা কি কথা বলো না? ইয়েস ম্যাম হ্যালো? বলি। কি মিস কথা বলি? ক্লাসে তো আমি কোনো কথা শুনি না তোমাদের। আমরা লেকচার শুনি ম্যাম। জেসিকা, তারপরে আর কে কে আছে? নাজমুন নাহার, নুসরাত জাহান, ইয়েস ম্যাম আছি। মিয়া আক্তার, উম্মে হুমায়রা, তোমরা কি কথা বলতে পারো না? কথা তো বলতে পারি ম্যাম। বল না কেন? ম্যাম আমরা নেক্সট ক্লাস। মনোযোগ দিয়ে লেকচার শুনি ম্যাম। না, না মনোযোগ দিয়ে লেকচার শুনলে হবে না। ইট শুড বি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন। তুমি ওকে কি ম্যাম। শুনে তুমি কি বুঝছো? নেক্সট ক্লাসে কোনো ছেলে কথা বলবে না। সব মেয়েরা কথা বলবে। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ওকে। ঠিক আছে, বাই। খোদাহাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ আসসালামু জিন্দাবাদ। আলাইকুম। আমার জন্য সবাই দোয়া করো। আমাকে বকা দিও না। মিস এত কথা বলে। আল্লাহ হাফেজ। ফি আমানিল্লাহ। Yes, বাই বাই।